ہر چیز کا اسپریڈ ہو. مائی گاڈ یہاں پہ مائک بھی ہے, وہاں جب 100 لوگوں کو ایڈریس کرنا پڑتا تھا تو چیخ چیخ کے ہم کبھی کبھار بھول جاتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا کیا ہے. تو واپس آنے کے بعد جب میں یہاں آئی اور بچوں سے جیسے میں اسکول میں انٹر ہوئی تو میں نے کہا اللہ اتنا کچھ اللہ نے دے رکھا ہے ادھر, اور ادھر ہم اسٹرگل کر رہے ظاہر نیا نیا, تو نہ مائک نہ کچھ, وہ جو مائک نہیں ہوتا وہ چارجیبل مائک ہوتا ہے, میں کیسے آواز کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی, سو ہٹاؤ اس کو ایسی چیز کے بات کر لیتے ایک ساتھ ملنے ورنہ ملاقات نہیں ہوتی نا سب سے, اس وجہ سے آپ کو بلایا. پہلے تو پرائمری سیکشن, ہاؤ آر یو ڈوئنگ ود آل دا چینجز اینڈ دا پری, آف کورس پری جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہے, آپ لوگ کسی اور کے خالہ جان کے گھر میں گئے ہیں رہنے, اور خالہ جان کے گھر میں رہتے ہیں تو پھر ان کے اصولوں پہ چلنا پڑتا ہے, ظاہر ہے خالہ جان کبھی کوئی مین بھی ہو سکتی ہیں. تو کیسے چل رہا ہے آپ اس سے ابھی صحیح ہے؟ اچھا ریڈی رہے, پرابلمس آئیں گی نا, بہت زیادہ ایک دوسرے سے ایکسپیکٹ نہ کریں کہ مطلب پری اسکول جو ہے وہ ہمیں کوئی پرابلم ہی نہیں دے گا, کہ ان کی جگہ ہے, ان کا ایکو سسٹم تھا, ہم اس میں گئے ہیں تو پرابلمس تو آئیں گی. تو وہ ایسی باتیں جیسے عالم آباد میں جب ہم نے اسکول بنایا تو ہم نے کیا مطلب جیسے وہ عالم آباد کا پروجیکٹ جب بنا تو وہ جو ایریا تھا جہاں اسکول ہے ہمارا, وہ ایریا پہلے انڈس ریور کے ساتھ لگتا ہے, انڈس ریور چل رہا ہے اور اس کے ساتھ میں 100 ایکڑ کی زمین ہے جس میں کوئی آبادی نہیں. جو گاؤں ہے نبی گاؤں, وہ کافی مطلب واک کر کے جانا پڑتا ہے, تو نبی گاؤں آتا ہے. یہ ایریا بنجر ویران تھا. تو یہاں کون رہتا تھا, آپ کو کیا ہے, کون رہتا تھا؟ ہاں اینیملس, ہاں, واٹ ٹائپ, snakes, اسنیکس کون سے reptiles mostly. ہاں موسٹلی بیکاز پانی ہے نا, تو ہیومڈ زمین ہے, تو وائپرز ہیں وہاں بہت سارے. یو نو وائپرز, you read about vipers? They're like the third most dangerous snake, you know, rattlesnake, cobra, and then viper. کوئی poisonous ہوتا ہے, وہ رہتے تھے وہاں. پھر اس کے بعد monitor lizards جو کہ اس کو گو کہتے ہیں شاید ہماری زبان میں, سندھی یا گو, big ones, وہ ایسے ایلیگیٹر کی سائز کے ہوتے ہیں, thick fleshy جن کے نام, and they're meat eaters, مطلب rabbits and birds اور اس طرح کی چیزیں وہ کھا جاتے ہیں, فروٹس بھی کھاتے ہیں, ویجیٹیبل بھی کھاتے ہیں. وہ اس جگہ پہ انہیبیٹڈ تھے, وہ ان کا ایکو سسٹم تھا. اور اس کے علاوہ جو ایسی ہیومڈ جگہوں پہ جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ چیزیں, اور جو چھوٹی چھوٹی اسکارپینس ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں, کیڑے مکوڑے بہت ہیں. چھپکلیاں وہاں کی بڑی نایاب ہیں, سینٹیپیڈس, بگ سینٹیپیڈس, وہ بھی دکھائیں گے ویڈیو جو میں شہریار میں بھیجی ہے. تو وہ جو چھپکلی جو جس کو ہم ہاؤس لیزرڈ کہتے ہیں, جو ہمارے گھروں میں ہوتی ہے نا, تو اس کی سائز اتنی ہوتی ہے نا, تو اس کی سائز اتنی ہوتی ہے, اور اس کی گردن, اس کی جو چہرے ہے, چیخ بھی بڑی نکلتی ہوگی. I'm amazed at Mrs. Sharia's bravery, the way she's dealing with it. آپ اس کی ڈیٹیل میں نہیں, ڈیٹیل تو بتاؤں گی نا, because you should be proud of your team member who's there. سب کیف, آپ سب کیف کے اندر ہیں, and then we have one very brave team member handling everything there. لوگ تو ہینڈل کو کر ہی رہی ہیں, لیکن جو یہ دوسری چیزوں کو ہینڈل کر رہی ہیں. اچھا یہ ہو گیا, پھر ویران جگہوں پہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں, بلیو کریں یا نہ کریں, اس وقت سن کر آپ کتنا بھی اگنور کر لیں, جو ہیں وہ ہیں. تو لوگوں نے جب وہاں پہ کھدائیاں کر کے اور وہاں جب بنانا شروع کیا, انسانوں نے وہاں بلڈنگ بنانی شروع کی, تو جن کی وہ جگہ تھی اصل میں تو ہم نے قبضہ کیا نا ان کی, تو ریٹیلیٹ کرتے ہیں, وہ اپنے طریقے سے ریٹیلیٹ کرتے ہیں کہ کہاں سے تم انسان آ گئے ہو, ہماری سکون برباد ہو گئی. تو کرتے ہیں, اٹیک بھی کرتے ہیں اپنے موڈز میں. ٹائم لگتا ہے, 7, 8, 10 سال لگیں گے کہ وہ آہستہ آہستہ کسی اور ایریا میں مائگریٹ کر جائیں گے, وچ از ہاؤ دا ہول ورلڈ ہیز بین انہیبیٹڈ, کہ ہر جگہ سے ہم نے جانوروں کو, پرندوں کو دھکے دے کر ہماری پولوشن کی وجہ سے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور اسی لیے کچھ ملک ایسے ہیں جو کہ ساتھ رہ کر بھی اس ایکو سسٹم کو دوبارہ بحال کرنا چاہتے ہیں,
जानवरों को कहते हैं कि हमें भी अपने जैसा ही जानवर ही समझो, तुम रह रहे हो तो हम भी रह रहे हैं, हम मिल के रहेंगे। तो मलेशिया इंडोनेशिया में भी ये होते हैं मॉनिटर लिजर्ड्स बड़े वाले ना, वो उनके हम ये ह्यूमिड वाला मौसम है और मिट्टी है, लेकिन वहाँ पे अभी सारा गई हुई थी, वहाँ तो वो कहती है कि मामा इतना एडवांस्ड है, इतनी अच्छी बिल्डिंग्स वगैरह सब कुछ, अचानक एकाएक बस रोड के गाड़ियाँ भी चल रही हैं तो एक मॉनिटर लिजर्ड क्रॉस करना शुरू कर देता है, बिल्कुल बीचों बीच। मॉडर्न सिटी लाइफ में सब रुक जाते हैं, गुजर गए, लोगों के घरों के बाहर जो है वो बैठे हुए होते हैं, बच्चे जो है बच्चों को एजुकेट करते हैं लोग कि भाई इनके करीब नहीं जाना आपने। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो कैंगरूज हैं वो घरों के बाहर ऐसे इतने बड़े बड़े स्पाइडर्स, वहाँ तो बड़े यूनिक एनिमल्स हैं ना, बड़े बड़े जो स्पाइडर्स होते हैं वो उनके घरों में ऐसे लगे हुए होते हैं और वो अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं कि वी आर को एग्जिस्टिंग, हम को एग्जिस्ट कर रहे हैं, साथ ये उनकी जगह थी जो हमने ले ली तो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो दिस इज हमारे यहाँ पर ये चीज़ मिसिंग है कि हम फिर उनको मारते चलो निकलो ताकि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से ख़त्म हो जाए, और एक दूसरे को तसल्ली भी इसी तरह देते हैं कि थोड़े दिनों में ये कहीं और चले जाएंगे। हमारे पास चांस है कि हम पहले हम इनिशिएट कर सकते हैं इस चीज़ को आलमाबाद में। अब एक बंदा तो अकेला नहीं कर सकता ना, तो ये कि बातचीत इसके ऊपर ज़रूर की जा सकती है कि जब भी आपके घरों की तरफ आएँ या मॉनिटर लिजर्ड घूम रहे हो बस उनके करीब ना जाएं, क्योंकि वो जानवर है, उसकी इंस्टिंक्ट है शिकार की। आप उसको करीब जाके उसको छेड़ेंगे, तंग करेंगे तो जाहिर फिर वो इंस्टिंक्ट है। अगर आप उसके करीब नहीं जाते, उसको नहीं छेड़ते तो ऐसे गुजर जाता है। स्नेक भी कुछ नहीं करता अगर आप उसको कुछ ना करें। तो ये सिखा सकते हैं बच्चों को कि ऐसे किया जाए, लेकिन इंटरेस्टिंग है। तो मैंने क्योंकि जब अफसा यहाँ से जा रही थी तो मैंने उनको ये बताया था, मैं तो वहाँ जा रही हूँ ना पिछले 1 साल से, तो मैंने उनको वार्न किया था कि वहाँ पे ये वाले मॉनिटर लिजर्ड्स हैं, तो वो बड़ी इंतज़ार में थी कि मेरी मुलाकात कब होगी उससे। तो उस दिन उधर मुझे एकदम एक्साइटेड अंदाज में उनका मैसेज आता है कि फाइनली यू नो, और एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने कहा क्या हुआ फाइनली, व्हाट, कितनी मेरी मुलाकात हो गई उस चीज़ से जिसकी मैं समझी कोई जिन्नू देख लिया है। शी सेड कि हम बैठे हुए थे क्लासरूम के अंदर और हमारे क्लासरूम्स के ना बिग विंडोज हैं ग्लास के, बड़े फुल, जिसमें से आप वॉक करके बाहर निकल सकते हैं। तो कहने की ये लाइट नहीं थी तो हमने वो खिड़की पूरी खोली हुई थी और हम उसके आगे बैठ के अपनी रिफ्लेक्शन कर रहे थे। वो छोटी सी जो बड़ा ग्रुप है 6 टीचर्स का ना, वहाँ की जो यहाँ आई थी ट्रेनिंग के लिए। तो कहने की एकाएक मैं उनको पढ़ा रही हूँ तो ज़ाहिर है वो खिड़की की तरफ देख रही है, मैं उनकी तरफ देख रही हूँ, उनके चेहरों के ऊपर मैं देख रही हूँ, उनके चेहरे बदल गए, कोई उन देख रहा है। क्योंकि मैंने मुड़ के देखा तो साहब सामने खड़े थे। तो मैंने उनको इसको देखकर हमने कहा ओह कितने अरसे से मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन थी, सो नाइस टू मीट यू। तो कहते मैंने कहा फिर आप उठी क्या क्या खिड़की बंद की? बोला नहीं हम मिले ही नहीं। वो उसने हमारी तरफ ऐसे देखा और घूम कर हमारी रूफ पे चढ़ गया, स्कूल की छत पे चढ़ गया। तो वो ऐसे चढ़ सकते हैं, ऐसे यू नो बिल्कुल सीधे। ये जो गो होते हैं, जो मॉनिटर लिजर्ड्स कहते हैं इनको, इनकी हिस्ट्री है पहले ज़माने में जब एपरेटस नहीं था, जब इंजीनियरिंग नहीं थी, जब कोई मशीन्स नहीं थी, तो पीपल यूज टू यूज़ दीज एनिमल्स टू क्लाइंब माउंटेन्स। यानी इनको इनके साथ पाँव पे रस्सी बांधते थे, इतने वो मजबूत है, ये सो स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पाँव के साथ रस्सी बांध के उनको ऐसे धक्का देके चढ़ा देते थे। वो ऐसे धक्का दो ये तो ऊपर चढ़ता रहता है। उनकी ग्रिप इतनी स्ट्रॉन्ग है, बड़े नाखून होते हैं, फिर उसके ऊपर इंसान उस रस्सी से ऊपर तो हुक का काम करता है। तो ये इसकी स्ट्रेंथ इतनी है, ताकत, लाइक कोमोडो ड्रैगन्स की तरह। बेबी कोमोडो ड्रैगन्स हैं, कोमोडो ड्रैगन्स देखिए, खाने होंगे कोमोडो ड्रैगन्स। अब कोमोडो ड्रैगन्स भी जहाँ रहते हैं, जिस जगह में अफ्रीका में, वहाँ भी लोग वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ तो बहुत डेंजरस होते हैं कोमोडो ड्रैगन्स। तो किल सो स्ट्रॉन्ग लाइक क्रोकोडाइल। तो ये छोटी सी स्टोरी जो मैंने वैसे शहरियार की आपको बताई। तो बारिशें वहाँ बहुत ज़्यादा, एकदम थंडर स्टॉर्म जब आता है वहाँ का स्टॉर्म ऐसा होता है कि यू नो दरवाजे खिड़कियाँ तोड़ देता है, साथ ही स्टॉर्म कोई है एरिया से थोड़ा बहुत बातें। तो अभी तो वो जो खिड़कियाँ दरवाजे बजना शुरू हो जाते हैं बिल्कुल जोर जोर से, और क्योंकि नया नया अपार्टमेंट है, उस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर जहाँ अपार्टमेंट्स बनाए हैं उसमें कोई नहीं रहता।
area is the first one. That complex. उस कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 मंजिला कॉम्प्लेक्स है. हर कॉम्प्लेक्स पे 4 अपार्टमेंट्स हैं और एक अपार्टमेंट में एक औरत रह रही है. तो और वो आजमाई नहीं है किसी ने अपार्टमेंट अभी तक. लोग रहते हैं तो पता चलता है ना कि खिड़कियों में सुराख है, पानी अंदर आ रहा है. तो कभी किसी ने आजमाया नहीं है. तो वो शी इज़ द वन हु इज एक्चुअली यूजिंग इट और बार बार बता रही है अच्छा ये प्रॉब्लम भी है, ये प्रॉब्लम भी है. तो शी इज लाइक टेस्ट रनिंग हो रही है अपार्टमेंट्स की. तो वो खिड़कियों के गिर इतना पानी अंदर आने लगा, पानी के साथ छिपकलियाँ अंदर आने लगी. You can imagine what all that was. So ये मज़े मज़े की स्टोरीज हैं. अभी तक तो बड़े मज़े से सुना रही है, सर्वाइव कर रही है. तो हमसे यही कहती हूँ जिस दिन यू हैड इट लेट मी नो. I've had it, I've enough. ये दिन ही अभी तक तो ठीक है. पूरी 5-6 टीचर्स यहाँ से गई है या वहीं से? स्वामी की टीचर्स यहाँ आई थी कराची ट्रेन होने के लिए और 22 डेज हमारे साथ यहाँ रुकी हुई थी. फिर प्री स्कूल में उन्होंने प्रैक्टिकल वर्क किया, थ्योरी पढ़ी, हमारा कल्चर पूरा अंडरस्टैंड किया. कटी पहाड़ी गई क्योंकि वो प्री स्कूल है ना हमारा वहाँ पर. अभी बस प्री स्कूल है और आगे नहीं है. हाँ ये तो मैं आपको बता रहा हूँ. मोटिवेशन मिशन भी आप लोगों को पता है. राष्ट्रवाद के बारे में किसी ने सुना? किसी ने नहीं सुना? क्या सुना? वो पहली सेटअप चल रहा था, आप गए वहाँ पर, आपने शुरू फैसिलिटेट की? नहीं, राष्ट्रवाद इज़ अ वेरी फेमस प्रोजेक्ट जो कि एक रिटायर्ड एयर कॉमोडोर हैं शबीर, उनके बेटे थे राशिद जो कि पायलट थे और वो वाइल्ड ट्रेनिंग उनका वो फ्लाइट गिर गई थी और शहीद हो गए थे. उन्होंने उनके नाम पर उन्होंने सोच लिया कि मैंने कुछ बनाना है. मतलब तो वो इतने अच्छे इंसान है एयर कमांडर शबीर के, सारा इलाका उनको शबीर एंजल कहता है. यहाँ तक कि इतना ज़्यादा कहता है कि लोग समझते हैं शायद यही इनका नाम है शबीर एंजल. मुझे उनसे पूछना पड़ा कि ये आपका नाम है क्योंकि हर इंसान शबीर एंजल बोलता है. एंजल चले नहीं मेरा नाम नहीं है. और इतने प्यारे इंसान हैं वो. जब भी इधर आएंगे इंशाल्लाह ताला उनका वाओ हम सेशन लेकर रखेंगे. तो उन्होंने जहन में ये सोच लिया था कि मैं राशिद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सदक़े जारिया करें. तो ये था इलाका सिंध का नवाबशाह के पास कहलाता है ये इलाका. तो उन्होंने वहाँ गांव के लोगों से बातचीत की और गांव के लोगों की मदद करनी थोड़ी शुरू की. कुछ साल वो उनकी मदद करते रहे और फिर उसके बाद गाँव वालों से कहा कि मैं ऐसा एक सिटी बनाना चाहता हूँ जिसको एजुकेशन सिटी कहा जाए और जो जहाँ पे अगर जैसे एक एजुकेशन शॉपिंग सेंटर, जैसे अगर आप गेट के अंदर दाखिल हो तो एक इंसान को सब कुछ मिल जाए उस गेट के अंदर. यानी ऑर्फनेज भी मिल जाए, कैडेट स्कूल भी मिल जाए, स्पेशल लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ का स्कूल भी ब्लाइंड स्कूल भी मिल जाए, हॉस्टल भी मिल जाए. यू नो कि जैसे बिल्डिंग्स पे बिल्डिंग्स हों और सब एक अहाते के अंदर हो. तो ये और इसकी वजह से आपके पूरे गांव को तालीम मिलेगी और हाई क्वालिटी तालीम हो. तो गांव वाले बहुत इस बात पे ज़्यादा इम्प्रेस हुए. तो उन्होंने कहा कि ज़मीन जो है वो आप लोगों को देनी होगी. तो गांव वाले कितने भी गरीब हों, ज़मीन होती है ना, बाप दादाओं की ज़मीन होती है. स्टिल दे आर नॉट रिच पीपल. ज़मीन होती है तो ज़मीन बस उस पर खेती, वही उनकी ऑफिस है, वही खेती बाड़ी करते हैं. सब ने किसी ने केनाल दी, किसी ने 2 केनाल. तो वो तकरीबन 100 केनाल से भी ज़्यादा वो बन गया. 100 केनाल बहुत होता है. एक बड़ी छोटा सा समझो बैरिया टाउन हो गया ना. बैरिया टाउन बड़ा है लेकिन समझो एक सिटी की तरह छोटा सा टाउन. फिर उन्होंने उसमें और कुछ नहीं मांगा गांव वालों से. वो ज़मीन उन्होंने उनको दे दी सबको. और फिर उन्होंने फंड रेजिंग शुरू की अपने जानने वालों से और अमेरिका से ज़्यादा उनकी फंड रेजिंग हुई थी एक्सपैट्स जो पाकिस्तानी हैं उनसे. और उन्होंने बिल्डिंगें बनानी शुरू की. और जो आर्किटेक्चरल प्लान है राष्ट्रवाद का, राष्ट्रवाद निकालो तो मैं पहले राष्ट्रवाद दिखाऊँ. राष्ट्रवाद का इतना खूबसूरत आर्किटेक्चरल प्लान है. मतलब जब आप गेट से एंटर होते हैं तो जिस तरह की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं सब एक जैसी नहीं है, सब अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स हैं. ये जब वो बिल्डिंग्स उन्होंने सब बना ली, उसका पैसा उन्होंने किसी और को नहीं कहा, वो खुद उन्होंने रेस किया, खुद ही बिल्डिंग्स बनाई. फिर उसके बाद उन्होंने स्क्रीनिंग की. ये है तकरीबन 17-18 साल पहले की बात बता कि कौन से पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी NGOs हैं. फिर उन्होंने उनको अप्रोच किया कि हम आपको बिल्डिंग देने को तैयार हैं 20 साल के लिए, आप इधर आके अपना काम करें. तो उसमें TCF बना, अंदर एक स्कूल का जो बिल्डिंग है वो, एक कैडेट स्कूल बना. फिर उनको कौन सा है
डेफ स्कूल मोस्ट बना जो कराची का है, नहीं निकालने वो बना। फिर उसके बाद उनका एक वो बना स्पेशल बच्चों का इदारा बना। मशहूर नाम है सारे जिन्होंने अपने अपने वहाँ पे इदारे फिर खोले, और वो जब रनिंग शुरू हुआ तो पूरे डेफरिज वो बना, उनका उनको एक बिल्डिंग दे दी। तो क्या हुआ कि उस गांव में रहने वाले हर किस्म के बच्चों को उस चार दीवारी के अंदर, जो एक गेटेड कम्युनिटी के अंदर, सब कुछ मिल गया। तो एक पेरेंट अगर अंदर जाता है तो उसका एक बच्चा अगर स्पेशल है तो वो स्कूल भी मिल गया, नॉर्मल है तो वो स्कूल भी मिल गया, लाइक इस तरह। तो बड़ा कामयाब ये हुआ। और उसके बाद इसके ऊपर रिसर्च हुई, इस इदारे की वजह से इम्पैक्ट क्या क्रिएट हुआ ना, इम्पैक्ट एनालिसिस हुए। तो दिस इज़ दी ओनली गाँव जिसके ये जो गाँव लगता है पूरा, नाम मैं भूल रही हूँ, नवाबशाह है, और नवाबशाह के साथ जो एरिया लगता है हैज़ द 100% लिटरेसी रेट इन सिंध। और ये उस ज़माने में वॉज द फर्स्ट वन। अब एक और भी आ गया है मंजर आम पे, छोटा सा गांव जिसको वहाँ के ही ज़मींदार ने, जो ज़मींदार था उसने वो गेटेड कम्युनिटी बना दी। उसके बारे में भी ज़रूर वीडियो देखिएगा। उस पूरे एरिया की भी 100% लिटरेसी रेट है, और वो एक छोटा गाँव है। उसकी उसने चार दीवारी बना के उसको गेटेड कर दिया, और फिर उसके अंदर सब कुछ देना शुरू किया। तो मैं राष्ट्रबाद लेके गई थी हमारे बच्चों को, कुछ बच्चों को वहाँ की कैडेट स्कूल को। कैडेट स्कूल इज़ टू डाई फॉर, इतनी खूबसूरत बना दिया, मतलब उसकी बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन है इतनी प्यारी है। और वहाँ के बच्चे मैंने देखे, और तो वो, और कैम्ब्रिज है वो OLA लेवल, तो इससे वो नहीं था, मैट्रिक सिस्टम नहीं है। तो और हाई ग्रेड्स पर एडमिशन मिलता है, तो कोई क्वालिफाई नहीं हुआ था। बड़ा ख्वाब है मेरा कि कोई जाए उधर, कोई उर्मारा के कैडेट स्कूल जाए, वो भी बहुत खूबसूरत बना हुआ है, वो भी देखने वाली बिल्डिंग है, उसकी भी आर्किटेक्चरल प्लान बहुत अच्छा है। उसका प्लान पूरा बिरला आसिफ संदीला ने बनाया है, जो माविल के हेड है ना, पता है नाम सुना? नोट्स लिया करें। ये वो लोग हैं कि जब आप किसी का नाम सुने ना, अच्छा किसी ने ये काम किया, आपने शबीर साहब है, अब आपकी ज़िंदगी का एम होना चाहिए इस बंदे से मिलना है। यही तो तालीम है। कहीं से भी इस बंदे का पता लगाऊं और इसके साथ मुझे बैठना है। आज सुबह मेरी एक मीटिंग थी, आप भी जानती हैं उनको, मैंने आपको ट्रेन किया है, रोमीना उर्दू की ट्रेनिंग करने आई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क में वो पढ़ाती हैं, वहाँ की वो टीचर हैं। वो आजकल 1 महीने से यहाँ आई हुई थी, वो अपना थीसिस कर रही हैं, PhD कर रही हैं, और नॉन उर्दू पेडागॉजी। तो आज मुझसे मिलने आई थी, कोई सर्वे था, सवालात थे, इंटरव्यू करना था उनको। बातचीत हो रही थी ऐसे ही, तो उन्होंने कहा कि सबीना मैं तो आई थी 1 महीने के लिए, क्योंकि मेरी लिस्ट पे 15 लोगों के नाम थे जिनसे मुझे मिलना है, जिसमें एक आप थी। जब मैं इधर आ गई तो अब मेरी लिस्ट 80 लोगों की हो गई है, क्योंकि एक से लिंक निकलता है, वो कहता है उससे मिलो। अब मैंने ही 2 नाम उनको बता दिए कि 2 नाम और आपको इनसे मिलना ज़रूरी है, डॉक्टर कुरतुल बख्तियारी से मिलें और एक सईद नूर से मिलें। सईद नूर लड़की है, सईद नूर जो है वो कलाशा लड़की है, और उससे मेरी मुलाकात हुई थी आज से कोई 7-8 साल पहले चित्राल में, और मेरी उससे दोस्ती हो गई है। शी वॉज एक्चुअली द वन हु एक्चुअली टुक मी टू कलाश, और वो कलाश की पहली PhD गर्ल है, और PhD गर्ल तो वो है ही, लेकिन उससे नीचे भी कोई मास्टर्स भी नहीं है, मतलब उसने सब कुछ पढ़ा। और उसकी जो कहानी है मुझे क्यों अट्रैक्ट की, मैं बहुत जंप कर रही हूँ ना एक टॉपिक से दूसरे, नहीं फिर से वही हो रहा है। तो वो मैं उससे मिली थी कि वो म्यूज़ियम में काम करती थी, चित्राल म्यूज़ियम। ये चित्राल है, और पहाड़ के ऊपर चलो 3 घंटे तो कलाश आता है, चित्राल की वादी से ड्राइव करो तो कलाश आता है ऊपर। तो और कलाश इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक प्लेसेस टू विजिट। तो वो मुझे नीचे जब मिली तो मैं तो म्यूज़ियम देखने गई थी, तो वो जब म्यूज़ियम में थी तो मैंने इनको कहा कि आप प्लीज़, मैं सिर्फ म्यूज़ियम देखना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कोई मुझे बताए भी कि म्यूज़ियम में क्या है। तो शी सेड मैं ज़रूर, मैं खुशी से आपको बताऊँ। तो वो उठी वहाँ से, वरना लोग ऐसे ही जाते हैं देखते हैं, अगर मांगो नहीं तो गाइड नहीं मिलता। तो उसने फिर मुझे बताना शुरू किया, और जब वो जिस तरीके से बता रही थी तो मुझे लगा कि ये तो इनहेबिटेड लग रही है कलाश की। मैंने कहा आप खुद, लेकिन मैं खुद कलाशा हूँ। मैंने कहा कलाश, उसकी फीचर भी बता रही थी कि वो कलाशा है, लेकिन मुझे शुरुआत में पहले थी तो आई कुडंट टेल। वो तो ब्लैक पहनते हैं ना, वो आपने देखा होगा, मोती वो सारा। तो हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा, तो आप क्या पढ़ रही हैं? तो उसको PhD कर रही थी, PhD कर रही है। मैंने कहा अच्छा, तो
پھر کلاش میں اس کا مطلب بہت تعلیم ہے. تو شی سیڈ نہیں, تعلیم نہیں ہے کلاش میں. کیسے پڑھا آپ نے؟ تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ اسلام آباد سے کوئی ایجوکیشنسٹ خاتون, نام بھی اس نے مجھے بتایا تھا, میں بھول گئی, وہ آئی تھی کلاش ایسے لائک اے ٹورسٹ, اور وہ گھر گھر میں لوگوں سے, اور اس کو کوئی چھوٹی سی بچی تھی, تو ایسے جیسے ہم نہیں بیٹھ کے باتیں کرتے گاؤں کے بچوں سے, تو اس نے باتیں کی ہوں گی, تو اس نے اسپارٹ دیکھا ہوگا اس بچی نے. تو اس کی ماں کو بولا کہ اس کو پڑھاؤ. اب وہ اسکول نہیں جاتی تھی, 7-8 سال. بولا نہیں ہم کیا گورنمنٹ اسکول میں ڈال دیں گے زیادہ سے. تو اس نے کہا کہ میں اس کی تعلیم کا پوری ذمہ داری لوں اور اس کو پڑھاؤں بھی, اور اسلام آباد ہاسٹل میں بھی لے جاؤں, اور آگے تک جہاں تک پڑھنا چاہے, آپ کو کوئی کسی چیز کا مسئلہ نہیں ہوگا, میں کروں گی سب کچھ. تو میں نے کہا پھر تو ٹھیک ہے, پھر ایسا ہے. تو جب تک وہاں پڑھایا پرائمری, وہیں پہ ایک پرائیویٹ اسکول ہے کلاش کے اندر جو ٹرکش لوگوں نے بنائی ہے, اتنی خوبصورت اسکول بنائی ہے وہ, لیکن وہاں پڑھانے والے نہیں ہیں, بلڈنگ تو بنا دی ہے. تو وہاں پہ جو اس نے کہا وہاں پڑھائیں جو بھی ٹیچرز ہیں اس کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد ہائر ایجوکیشن کے لیے مطلب میٹرک کے بعد آپ اسلام آباد بھیجیں, میں اس کو پڑھاؤں گی. اس خاتون نے, وہ اس کو ماں کہتی ہے, ماں کہتی ہے, امیجن کرو میرے کو کیا گزری ہوگی. اٹس لائک یو نو لائک یو اسٹارٹ سیئنگ تھنگس. ایسے لگتا ہے کہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا, اللہ نے آپ کو وہی دکھاتا ہے. آپ جو اللہ سے مانگتے ہیں نا, آپ کو وہی مثالیں نظر آتی ہیں. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے, آپ جو وٹ ایور یو سیک وہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے. تو اگر آپ گوگل کھول کے اگر کوئی ڈرامہ سیریل کا معلوم کرنا چاہتے ہیں تو وہ فوراً سے آپ کے سامنے آ جاتا ہے. تو اٹس لائک ہم صرف اپنی چوائسیز اگر بدلتے ہیں نا, تو ہمارے راستے خود بخود بننے لگ جاتا ہے. اس کی اسٹوری میرے لیے اتنی انسپریشنل تھی, میں اس عورت سے بھی ملنا چاہتی تھی. تو اس نے مجھے کہا کہ آپ چلیں میرے گھر, میرا گھر کلاش میں, میری بہن ہے چھوٹی, اس سے ملیں, میری ماں باپ سے ملیں. میں کہا چلو فوراً. دوسرے دن صبح میں نے اس کو پک کیا وہاں سے, جب میں اس کے گھر گئی, اس کے گھروں کا کنسٹرکشن ہوتی ہے کلاش کی, بہت خاص قسم کی. اس کے کمرے میں جب میں گئی تو ایک دیوار کے اوپر پینفلیکس ہوتا ہے نا, پرنٹ کیا ہوا, ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے کوئی خاص, ایسے کوئی ایسے پینفلیکس پرنٹ کیا ہوا اتنا بڑا, اسے کمرے میں لگا ہوا تھا, اس کی اور اس کی ماں کی, جو اسلام آباد میں تھا, ایسے ہاتھ کر گوز بمس ہو رہے تھے. اور میں ہمارے یہاں بچے 5 بچوں کو میں لے کر تلاش گئی تھی ویژن بلڈنگ کے لیے. پھر وہ چھوٹے چھوٹے سے تھے, 5 تھے 6 تھے, ہاں, اور خدا میرے ساتھ تھے, خدا جی نام کام کرتے تھے, خدا اور 6 بچوں کو لے کے میں ویژن بلڈنگ کے لیے لے کے گئی تھی کہ یہ سکسیسر ہیں ہمارے, تو ان کی ویژن بلڈنگ کرنی ہے, تو لیٹس گو ٹو دا پہاڑ. بہت ہمارا وہ ایک ہفتہ, اس میں نے ان کو ان سے ملایا, وہ اسٹوری اس بندی سے وہ ملی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی کوئی پرسوں سعید نور کا انٹرویو آ رہا تھا آن فیس بک, تو میں نے اس کو میسج بھی کیا, ایسے لانگ ٹائم, وہ پی ایچ ڈی کر لیا ہے اس نے. اور اس نے پی ایچ ڈی کس چیز پہ کیا ہے؟ اس نے کیا ہے کلاشا لینگویج ہے نا, وہ اس کی کوئی رائٹنگ نہیں ہے. جیسے کچھی لینگویج, ہماری کچھی ہے نا لینگویج, ہماری کچھی لینگویج کی کوئی رائٹنگ نہیں ہے, یا تو اردو میں لکھو یا گجراتی میں لکھو, اپنی رائٹنگ کوئی نہیں ہے. تو اس نے اس کی رائٹنگ انوینٹ کی, دیٹ واز ہر, بیکاز شی وانٹس ٹو پرزرو ہر لینگویج. وہ کہہ رہی ہے میری لینگویج اب لاسٹ ہو جائے گی, کہ وہ ایکسٹنکٹ ہو رہے ہیں کلاشا لوگ. کلاشا لوگ اب ہارڈلی 25,000 لوگ بچے ہیں ٹوٹل پاکستان, اور کسی اور ملک میں ان کی آبادی نہیں ہے. صرف پاکستان میں 3 گاؤں ہیں, بھگورت ہے اور 2 اور گاؤں, جامع گیٹی اور بھگورت کا, اور وہاں کلاشا لوگ رہتے ہیں, یہ بلیک کپڑوں والے جن کے فیسٹیولز ہوتے ہیں, اور جن کا وہ, اس کو بھی سیڈلی اسپیکنگ ہمارے جو ایکسٹریمسٹ سوسائٹیز ہیں وہ ان کو کافرستان بھی کہتے ہیں, کہہ کے ختم کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ ان کا اپنا کلچر ہے, وہ ان کی ورشپنگ الگ ہے, ان کی ریلیجن الگ ہے, سب کچھ. تو ایک کو ایگزسٹ کرنا, وہ بات میں دوبارہ اس اینیمل سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ کو ایگزسٹ کرنا نہیں آتا, ہمیں ایک دوسرے کی عزت کرنا نہیں آتا. اب ان کو نا وہ آہستہ آہستہ وہ ختم اس لیے ہو رہے ہیں کہ اتنا ان کو منورٹی کی طرح اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے, اتنا ڈیگریڈ کیا جاتا ہے بالکل الگ, ایسے کہ اب جو ان کی ینگ بچیاں ہیں نا, وہ اپنے آپ میں پرائڈ نہیں فیل کر رہے ہیں بینگ اے کلاشا. وہ موقع ڈھونڈ رہی ہیں کہ کوئی کسی سے شادی کر لوں, میں اپنا مطلب چینج کر لوں, اور میں کلاشا اس میں سے نکل جاؤں. اور ان کا اپنا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی باہر شادی کرے تو اس کو وہ پھر اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, مطلب دوسرا ایسا نہیں کہ لڑکا بھی کلاشا ہوتا ہے, وہ نہیں ہوتا ان میں. وہ ہمارے کچھی میں بھی ہوتا ہے, جو شادی باہر کر لے تو اس کے بچے بھی کچھی نہیں ہیں, اس کی رکھ پہ میں نے ہاتھ رکھ لیا اپنی.
तो ये उनका कल्चर है। तो पीएचडी लड़की, मैं उस लड़की का जिक्र रुमीना से कर रही थी आज सुबह। रुमीना ने मुझसे पूछा, मैं जो ट्रेन करके गई हूँ आप लोगों के टीचर्स को उर्दू पेडागॉजी पे, आई थी? कितने लोगों ने ली थी ट्रेनिंग मुझसे? उन्होंने मुझसे पूछा उसकी फीडबैक क्या है। उन्होंने कहा क्या आपके पास कोई ऐसा ग्रिड है जिस पे जितनी ट्रेनिंग्स आपके टीचर्स लेते हैं तो उसको कोई जाके ऑब्जर्व फिर करता हो कि जो ट्रेनिंग ली, इतने रिसोर्स की एक्सपेंस किया, ट्रेनर ने आके टाइम दिया, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क का ट्रेनर आके आपको ट्रेन कर रहा है, सो व्हाट अगर वो वॉलंटियर कर रहा है का मतलब उसकी वैल्यू खत्म नहीं होती। वो अगर चार्ज करती तो हम अफोर्ड भी ना कर पाते, तो मोहब्बत भी किया उसने। तो क्या कोई आपकी ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल में ऐसा कोई है जो असाइंड है इस चीज़ के लिए, ओके ये ट्रेनिंग हो गई तो अब हम ऑब्जर्व करने के लिए इन द कमिंग मंथ हम ऑब्जर्व करेंगे कि उस जो सीखा की इम्प्लीमेंटेशन क्लास में हो रही है या नहीं, और जब वो ग्रिड पे आप कहें कि हाँ इसको ऐसे इम्प्लीमेंट किया, क्लास में ये हुआ ये हुआ, फिर उसका रिपोर्ट बना के आप उस ट्रेनर को भेजते हैं। आई वाज लाइक ऐसे मुझे पता नहीं है, मैं स्कूल में आजकल बहुत इन्वॉल्व नहीं, मैंने डेलीगेट कर दिया स्कूल में, ये बात पूछ क्या तो मैं पूछ रही हूँ। साइंस फ्यूज की ट्रेनिंग, फ्रैंकलिन कवे की ट्रेनिंग होने वाली है, नेम इट आई डोंट नो, आईटी की ट्रेनिंग, व्हाटएवर यू नो, कोई एक शख्स जो जैसे आईटी की ट्रेनिंग लोग उसको जबार ऑब्जर्व करता है, जो उनकी हुई मुनव्वर वालों की, हाँ टीच बड़ी कि भाई इम्प्लीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, और फिर वो रिपोर्ट करता है हमें व्हाट्सएप ग्रुप में कि हाँ ये हो रहा है ये हो रहा है। वो एक स्टेप हो गया, मगर अब उसकी एक ग्रिड होनी चाहिए कि हाँ ये ऐसे, और वो रिपोर्ट उसको जानी चाहिए जिसने हमें ट्रेनिंग दी। निदा मुलजी ने भी मुझसे एक बार ये बात पूछी थी, निदा मुलजी इंग्लिश की ट्रेनिंग देने के लिए आई थी, फिर मैं रहीमा आई थी कितनी बार इंग्लिश की ट्रेनिंग देने। ये जितने भी ट्रेनर होते हैं ये जानने के लिए बड़े बेचैन होते हैं कि क्लास में मेरी ट्रेनिंग में क्या चेंज, एक तरह वीडियो बना के भेज दी, एक तस्वीर बना के भेज दी, जिस तरह अभी फैसल हनीफ साहब अपनी ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, सारा फंडिंग वो उनकी वो खुद नहीं कर रहे, मतलब उसको फंड कर रहे हैं, वो जो कोडिंग। तो अब कोडिंग से क्या फ़र्क आया बच्चों में, टीचर्स में क्या फ़र्क आया, तो वो हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, वीडियोस आती हैं बताते हैं छोटे छोटे, सिर्फ उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया उस ग्रेड को कोई। तो फिर मुझे रवीना ने कहा कि मेरे पास ऐसे ग्रेड्स बने हैं, क्योंकि मैं जो दूसरी स्कूल्स में काम करती हूँ आपके अलावा, जो कि प्राइवेट स्कूल्स हैं 2-3 वो करते हैं, लाइक इन शेयर दोज ग्रेड्स। तो मैंने कहा तो कोई मसला नहीं है, अगर आप शेयर भी करेंगे तो हमें फिर भी उसको चेंज करना पड़ेगा अपने लिहाज से, तो आई थिंक हम ये इंटरनली कर सकते हैं, तो इसके लिए किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि आप हाँ हाँ, शी ऑल्सो वर्क्स विद 2-3 more NGOs also। तो ये है। तो रुमीना से जब मैंने बताया कि आप ऐसा करें कि 80 में 2 और लोग भी ऐड कर दें आप, और कल उनकी फ़्लाइट है तो नहीं परसों उनकी फ़्लाइट है, तो वो मैंने कहा डॉक्टर कुदरत से भी मिलें, क्योंकि रिसर्च बेस्ड वर्क है उनका, इम्पैक्ट बेस्ड वर्क है, प्लस आप सही नूर से मिलें जिसने PhD तलाशा राइटिंग में की। शी वाज लाइक व्हाट, ऐसे में कोई खातून है? मैंने कहा हाँ, कहती कि मैंने आप मुझे वो बता रही थी कि मेरी ज़िंदगी का मकसद सुबह उठते ही साथ कि मुझे इस बंदे से मुलाकात करनी है। कहती वो एक घंटा जो मैं लोगों की रफ़ाकत में बैठती हूँ ना, आपको अंदाज़ा नहीं है जो मेरी ग्रोथ होती है, और मैं नोट्स लेती हूँ। उसने वो फ़ोन भी ऑन रखा हुआ था, वो रिकॉर्ड भी कर रही थी मुझे और वो लिख भी रही थी। तो मैं तो उसकी लिस्ट में सबसे ज़्यादा नाकिस और सबसे जाहिल तरीन इंसान, मुझे नहीं पता वो मेरे पास क्यों आई थी, लेकिन जिन जिन लोगों से वो मिली है, उसने कहा कि जब मैंने वो किताबें निकाली उर्दू अदब की, क्योंकि उर्दू में काम करती है, जो कि बेहतरीन लेवल की बेस्ट सेलर्स उर्दू किताबें, पहले तो सबसे पहला मेरा काम ये था कई साल पहले कि वो किताबें निकालें, 100 किताबें ऐसी जो उर्दू अदब में जिनका कोई नाम, कहने की उसमें से 90% लोग आज हयाती हैं, वो राइटर्स। मैं ढूंढूँ कैसे जो हया, और कहते गूगल पे जा जाके मैंने डाला, इस ये नाम डाला, ये किधर रहता है, कहाँ रहता है, कोई लाहौर, कोई चकवाल, कोई मतलब कोई कहाँ गाँव में से निकले लोग, और 80-80 साल के हो चुके हैं, 90-90 साल के थे जो जिंदा मिले मुझे। मैंने तो टाइम वेस्ट ही नहीं किया, मैंने फ्लाई किया, मैंने कहा तो बनेगा ये बंदी। और फिर वो मुझे कुछ वाक़यात बता रही थी कि किस तरह किसी एक के पास वो गई तो उसकी तो
इयरिंग की समात वो चली गई और वो अपने गांव में मतलब कह रही थी कि मुझे लग रहा था कि इसके इर्द गिर्द लोगों को पता ही नहीं है कि ये कौन है। तो ऐसी किताब में लिखी। तो ये उसका मैं कहना ये चाह रही हूँ कि व्हाट यू सीक सीक्स यू। तो जब आप ढूंढते हैं किसी को तो 20-15 का नाम लिखकर आई थी तो उसको 80 लोग मिल गए बिकॉज वो उसी को तलाश कर रही है। तो जो मेरे हाथ में चीज़ है वो अपॉर्चुनिटी शायद नहीं है, चलो हम कहते हैं कि कोई हमें अपॉर्चुनिटी दे। मेरे हाथ में जो चीज़ है वो है मेरी चॉइसेस, वो तो मेरे हाथ में है। मैं क्या चूज़ करूँ ये तो मेरे हाथ में है। मैं क्या पसंद करूँ, मैं अपने वक्त को कैसे इस्तेमाल करूँ, मैं किस चीज़ की तलाश करूँ, ये तो मेरे हाथ में है। और फिर तलाश शुरू कर दें तो बहुत आपके सामने चीज़ें आनी चाहिए। आप देखिए मेरी अपनी ज़िंदगी में ये हुआ तो बहुत चीज़ें सामने आई और कुछ चीज़ें जिनको मैंने सारी ज़िंदगी तलाश किया वो आज तक नहीं मिली है। ऐसा भी होता है, आज तक नहीं मिली, उसको अभी तक मैं छोड़ूंगी नहीं, तलाश करती रहूँ तो मिल जाए, मिलेगा यहाँ नहीं, मगर रुकना नहीं। तो बस ये है कि अब कनेक्शन बना सारी बातों का, डॉट्स कनेक्ट हो गए, मैं इधर उधर जा रही थी सब। सो रुबीना से सुबह जब मिलने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि ये बात ज़रूर आप लोगों से मैं डिस्कस ज़्यादा नहीं था इस बात का, लेकिन सुबह की मुलाकात थी तो मुझे लगा कि वाह यार एक बंदा जो ढूंढता है वो उसको मिल जाता है, तो इसका जिक्र ज़रूर हमें करना चाहिए। और प्लस ये वाली बात कि कितना इम्प्लीमेंट किया हमने उर्दू की पेडागॉजी को। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, ये बहुत इम्पोर्टेंट था, मुझे आप लोगों से पूछना था कि आप लैंग्वेज पेडागॉजीज़ की ट्रेनिंग अपने टीचर्स को देती हैं या नहीं, ये सवाल था। लैंग्वेज पेडागॉजीज़ की ट्रेनिंग अगर होती होगी तो ये कहकर नहीं होती होगी कि लैंग्वेज पेडागॉजी की ट्रेनिंग है, और शायद हमारे टीचर को पता भी नहीं चलता होगा कि जो मैंने अभी ट्रेनिंग ली है, वर्कशॉप लिया है, ये लैंग्वेज पेडागॉजी का था। तो उसने कहा अच्छा कि मुझे कोई एग्जांपल दें जो ऐसी कोई चीज़ उन्होंने सीखी हो और वो पेडागॉजी के अंडर आती हो मगर टीचर्स को पता ही ना हो कि ये पेडागॉजी है। तो आई सेड कि जो हम फोनिक्स पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, तो हमने फोनिक्स के लिए, मुझे नहीं पता अभी आप लोग कर रहे हैं कि नहीं, बिकॉज मैं 2.5-3 साल से बहुत डिस्कनेक्टेड हूँ, लेकिन ये जिस वक्त मैं कनेक्टेड थी तो ये था, मैं फरिया से पूछूंगी कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, अल्लाह करे। हाँ, कि हमने स्टफ टॉयज़ रखे हुए थे कि जो बात करते थे, मतलब ये स्टफ टॉयज़ आपको सेकेंड हैंड मार्केट से भी मिल जाते हैं, पपेट्स, ठीक है। और वो पपेट्स जो थे वो फोनिक पपेट्स थे। वो जिस दिन वो पपेट, हर क्लास के अंदर एक पपेट होता था, और पहले हमारी क्लासेस क्योंकि कम थी, सिंगल सेक्शंस थे, फिर उसके बाद तो याद होगा आपके बच्चों ने भी किया। तो वो पपेट जो है हर रोज़ सुबह डिसाइड करता था, और डिसाइड ऐसे करता था कि वो जो पपेट था वो मंकी था या पता नहीं क्या था, मुझे याद नहीं, उसके ऊपर कट किया हुआ ना कार्डबोर्ड से हम ए लिख देते थे कि आज ये ए है, और फिर अगर वो बी बन जाए तो आज ये बी है। तो ये सिर्फ साउंड वही निकाल सकता है जो बी का साउंड है। तो जब हम वो रखते थे वो पपेट, और उसी छली के अंदर जिसमें वो फोनिक का पपेट बैठा है, उसी छली के अंदर एक डॉग का पपेट भी बैठा है, डॉग भी है, एक कैट भी है, स्टफ टॉय डॉग और कैट, मतलब बहुत हैं इस तरह के स्टफ टॉयज जो आवाज़ निकालते हैं। तो जब बच्चे सब साथ बैठते हैं तो हम उनसे उठा के कहते हैं कि ओके व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस एनिमल, वो कहता है डॉग। अच्छा, what does the dog say? Woof woof. So okay, what is this animal called? Cat. What does the cat say? Meow. You take out another one which has the A on it. What is the name of this puppet? A. What does A say? A. तो उनको समझ आता है कि एक होता है नेम और एक होता है सांस, ठीक है। अब उसके बाद हम उससे पूछते हैं बच्चों से, 3 साल के बच्चों से, कि अच्छा ये निकला डॉग, डॉग क्या कहता है? तो डॉग से वुफ वुफ वुफ। तो डॉग अगर आपको ये कहना चाहे अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू, तो कैसे बोलेगा? वुफ 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 वुफ, ऐसे बोलेगा ना। वो तो नहीं बोल सकता अस्सलाम वालेकुम हाउ आर यू, क्योंकि उसको एक ही साउंड आता है। अगर बिल्ली को हम कहेंगे, बिल्ली आपसे कह रही है कि ओके हैव अ गुड डे, तो वो कैसे बोलेगी? मतलब हमको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो इसी तरह अगर ए बाहर निकलता है
تو ایک ہی ساؤنڈ رہتی ہے, چینج نہیں ہوتی, یا ایک ساؤنڈ رہتی ہے, دو ساؤنڈ ہوتی ہے. اسی طرح پھر ہم بتاتے ہیں ان کو کہ جیسے بلیوں کی کبھی کبھار دو ساؤنڈ ہوتی ہیں, ایک ساؤنڈ ہوتی ہے میاؤ میاؤ, اور جب وہ غصے میں ہوتی ہے تو کس ساؤنڈ ہوتی ہے, نہیں. آواز بدل. تو اسی طرح کبھی کبھار ایک کے دو ساؤنڈ ہوتے ہیں, ایک ساؤنڈ ہوتا ہے جو کہ وہ پیار میں بول رہا ہوگا, ایک ساؤنڈ ہوتا ہے ایک ساؤنڈ ہوتا ہے. تو یہ پیڈاگوجی ہے. پیڈاگوجی کا مطلب ہوتا ہے ویز آف ٹیچنگ. تو فونک جو ہے وہ اس کا مٹیریل ہے, یا کیا کہیں گے اس کو, کانسیپٹ. مطلب پیڈاگوجی ہوتی ہے کہ اچھا یہ کانسیپٹ ہے, فونکس پڑھانے ہیں. ہر اسکول اپنی پیڈاگوجی کریٹیولی بنا سکتا ہے. یہ والی پیڈاگوجی کہیں سے اٹھائی ہے, یہ خود بنائی. تو she was like blown away. She said, I never thought let me write this. She said, یہ تو پیڈاگوجی ہے. میں نے کہا ہاں, مگر کبھی ہمارے ٹیچر کو شاید پتہ نہیں چلا ہوگا کہ میں نے انگلش لینگویج کی پیڈاگوجی فونکس کی استعمال کی. اینڈ پیڈاگوجیز جو ہیں وہ لینگویجز کی, اگر انگلش کی آپ کو آ گئی ہے تو سیم یو کین ڈو فار اردو, کیونکہ وہ فریم ورک ہے. اب یہ پاپٹ انگلش کا بنا دو, چاہے اردو کا بنا دو, وہ سامنے سے کو سمجھ آئے. تو بہرحال انہوں نے جب یہ سوال پوچھا تو پھر میں نے کہا میں اسکول جاؤں گی, آج میری ٹیچر سے میٹنگ ہے, میں پوچھوں گی کہ بھائی لینگویج پیڈاگوجیز کے ٹریننگ ہوتی ہیں کہ نہیں ہمارے پاس. ایک اور چیز بھی جو نکل رہا ہے ٹی شرٹس پہ جو سائنس. ہاں ہاں, وہ بھی میتھڈ چل رہا ہے. ہاں, میتھڈس آف ٹیچنگ. تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں تو میتھڈس پھر چینج ظاہر ہے, پھر فونکس نہیں آپ کچھ اور کرا رہے ہوتے ہیں. تو یہ پھر ایک اور چیز پہ بات آئی, وہ تو نہیں ہو رہی. تو انہوں نے کہا کہ بڑی کلاسز کے اندر پھر یہ کیسے ہوگا. میں نے کہا جو پروجیکٹ بیسڈ ہم کراتے ہیں, تھیمیٹک بیسڈ اپروچ ہے ہماری, اینڈ میں پروجیکٹس بناتے ہیں بچے. تو پروجیکٹس کو جب بچے خود ڈیفائن کرتے ہیں, خود بتاتے ہیں, تو دس از اندر پیڈاگوجی آف لرننگ ہسٹری, جیوگرافی. تو صرف بات کیا ہے کہ ہمارے شاید ہم ٹیچرس جو ہیں وہ شاید یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پیڈاگوجی ہے. تو اس پہ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اچھا پھر آپ ان پروجیکٹس کی ایویلیویشن کیسے کرتی ہیں, وہ پروجیکٹس ٹھیک ہے. میں نے کہا جس چیز کے اندر سے آپ کو اس کی لگن نکالنی ہو نا, تو اس کے ساتھ ایویلیویشن لگا دیں, لگن خود بخود نکل جائے گی. تو ہنسنے لگ گئے کہ اچھا آپ کی یہ سوچ ہے. میں نے کہا کیونکہ میں نے ساری زندگی دیکھا ہے کہ جس چیز کے ساتھ ٹیسٹنگ اور نمبر جو لگا دیتے ہیں, تو میں اپنی بیٹی کے معاملے میں نے دیکھا اتنی وہ زبردست آرٹسٹ کی سارا ہے, ابھی بھی ہے, اچھی آرٹسٹ ہے. 10-11 سال کی عمر میں اس کی ایگزیبیشنس کرانے میں اچھی ہوتا ہے اس میں. تو پھر اس نے جو ہے او لیولس میں جب وہ گرامر میں تھی تو اس نے آرٹ اٹھایا. پھر تو جو رگڑا لگا نا آرٹ کا, مطلب ایز اے سبجیکٹ آ گیا. اس نے مجھے کہا آئی نیور وانٹ ٹو ڈو آرٹ اگین. تو ایک لمبا عرصہ 2-3 سال شی ڈڈنٹ وانٹ ٹو ڈو آرٹ, بٹ دین وین شی وینٹ بیک ٹو کالج, تو وہ جو انسٹنکٹ تھی بچپن والی وہ پھر آرٹ کے فارم میں, بیکاز فری آرٹ جو ہے نا وہ اس کو کسی ڈبے میں انکیپسولیٹ کرنا جو ہے نا, وہ کہ آپ ایسے لائن بناؤ اور ایسے کرو, تو وہ تو اگر کسی بھی چیز کی پیشن اگر نکالنا ہو نا کسی کے اندر سے, تو اس کے اوپر ٹیسٹنگ کرنی ہے. مطلب ان کو کہیں کہ اچھا اس کا ایگزام دینا ہوگا تمہیں, تو ایگزام دینا ہے بس نکل گئی اچھا. اسی طرح وہ سنگنگ بہت اچھی کرتی ہے, شی از اے ویری گڈ سنگر. تو جب اس نے افشاں احمد کے پاس وہ سنگنگ کرتی تھی, افشاں احمد واز آور ٹیچر ان گرامر اسکول, تو وہ افشاں مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ سبھی آپ پلیز اس کو جو ہے نا پراپر سنگنگ میں ڈالیے گا, ایسا نہ ہو کہ یہ یونیورسٹی جائے تو یہ بھول جائے. تو میں نے اس کو کہا تھا کہ تم جب اسکول ختم کر لو تو پھر میں تمہیں, وہ افشاں احمد کے ساتھ بہت خوش تھی, اس کا بہت اسٹرکچرڈ نہیں ہوتا تھا, بڑا مزے سے وہ کراتی تھی, تو شی واز ویری ہیپی. لیکن جب وہ اسکول اس کی ختم ہوئی تو میں نے ایک استاد رکھا گھر پر ہارمونیم اور راگ کے لیے, اس کے لیے تاکہ یہ ریفائن. اس استاد نے اتنا ڈانٹا ہے, اتنا ڈانٹا, آواز صحیح نکالو اور یہ کرو. ایک دن اس میں ہارمونیم میں مجھے نہیں گانا گانا, بس درد ہو گیا. Before going abroad. میں کہا آئے بھائی. ہاں, افشان تو ویری گڈ فرینڈ. بات بتائیں, میں اور افشاں سہیل رانا کے پروگرام میں ساتھ ساتھ جاتے تھے. افشاں, زیبا, نازیہ حسن بعد میں آئی تھی, لیکن میں افشاں کی جتنی ہوں. افشاں میاں محمد مجھ سے ایک ساتھ سینئر تھی, وہ سینٹ جوزفس میں. تو ہم دوبارہ سینٹ جوزف میں ملے. پہلے ہم ملے تھے سہیل رانا کے پروگرام میں, مدر یوزڈ ٹو ٹیک می ان سہیل راناز پروگرام. تو میں تو خیر صرف ایک ہی چیز میں انٹرسٹڈ ہوتی تھی, گانے میں اتنی نہیں ہوتی تھی. مجھے مزہ بہت آتا ہے گانا گانے میں, لیکن آئی ایم ناٹ اے سنگر.
تو وہ بس مجھے انتظار ہوتا تھا کہ وہ جب اینڈ ہوتا تھا نا وہ پروگرام سنگ سے تو گلاب کی پتیاں اوپر سے گرتی تھیں. تو اوپر ہے نا وہ جال بنا ہوا تھا, وہ اے سی کے یونٹس اور ان کا نا وہ جو پائپ لائنس ہوتی ہیں نا, تو میں وہ چیز سوچتی تھی کہ یہ پائپ ادھر کیسے جا رہا ہے اور یہ پائپ ادھر کیسے جاتا ہے, میری گردن اوپر ہی ہوتی تھی, یہ ٹھنڈک کہاں سے آ رہی ہے, یہ یو نو اس میں. پھر مجھے اشارہ کرتے تھے گردن نیچے چلو جانے کی طرف دیکھو. پھر آخر میں وہاں پہ آدمی چڑھے ہوئے ہوتے تھے اور پتیاں پھینکے ہوتے تھے اوپر سے, تو نیچے ویڈیو میں نظر آتا تھا کہ گلاب کی پتیاں گر رہی ہیں. اینڈ ایسے ہوتا تھا وہ سن سن چل. So Rumina is also a very good singer. Yeah. It was such a pleasant meeting today in the morning. So लंबी हो गई. So anyways, तो सारा को मैंने देखा कि there was a time for 2-3 years उसने singing को हाथ ही नहीं लगाया. फिर जब वो यूनिवर्सिटी गई और टोरंटो में थी तो वो again they have this free style of learning. तो जब freedom में आई, देखो ना freedom of cycling on the road and you know freedom को बहुत बहुत उसके लिए she is thankful कि एक लड़की जो है साइकिल लेकर कहीं भी साइकिल चला रही है, मम्मा इससे बड़ी कोई फ्रीडम नहीं. फिर उसने सिंगिंग की तरफ दोबारा, फिर हारमोनियम, फिर वो कनाडा भी ले गई और अपना शी अपने लिए सिंग करती है, आर्ट भी करती है. तो बहरहाल तो मैंने उसको जब ये कहा कि टेस्टिंग स्कोर लगा दें अगर तो वो हो जाए, देन शी गेव मी एन आइडिया. शी सेड कि जब प्रेजेंटेशंस होती हैं, बड़े बच्चे जब प्रेजेंटेशन दें अपने किसी प्रोजेक्ट की, तो उस वक्त बाकी सारे बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, वो सुन रहे होते हैं कि प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लोग खड़े होकर सुन रहे हैं. ठीक है, आपको पता है कि किसी की प्रेजेंटेशन में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता. या आप अपने जहन से निकाल दें कि कोई बच्चा ना किसी दूसरे बच्चे की प्रेजेंटेशन में इंटरेस्टेड है, वो तो लोग ये सोच रहा होता है मेरी बारी का मैं भी सुनाऊँ, या जिसने कुछ नहीं किया होता है वो बोलता है अल्लाह करे कि मेरी बारी आ गई. तो उनको इंगेज रखने के लिए आप एक इवैल्यूएशन शीट बनाएं. उसको इवैल्यूएशन शीट बोले नहीं, उनको नहीं बताएंगे ये इवैल्यूएशन शीट है, और उनको सबको वो पेपर दें और उसमें लिखें कि वो उनको मार्क्स हैं उस प्रेजेंटेशन. ठीक है, जब वो उसको मार्क्स दें तो ये भी पॉसिबल है कि एक बच्चा जो है वो गलत मार्क्स दे दे, खास तौर से कि जिससे दुश्मनी है या कुछ, तो वो फाइन. बाद में जब वो इवैल्यूएशन आए आपके पास तो वो आपके लिए इस चीज़ की इवैल्यूएशन नहीं है कि वो प्रोजेक्ट कैसा था, ये इस चीज़ की इवैल्यूएशन है कि वो समझो कितना बुरा था. और इससे पीयर लर्निंग होती है, आपने एम्पावर किया बच्चों को और आपको पता चला कि अच्छा उसने एग्जाम्पल भी दी, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन कवे की बात की थी तो उसने कहा लेट्स इमेजिन कि अगर 7 हैबिट्स के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है और अगर किसी ने लिख कर भेज दिया कि 7 हैबिट्स तो उसने बताए नहीं, उसने तो 5 ही बताए, लेकिन आपको पता है उसने 7 बताए, क्योंकि तो इसका मतलब कोई तवज्जो नहीं है. तो ये सब थोड़ी सी चीज़ें हैं. प्लस फिर हमारी बात हुई इसके ऊपर कि जैसे 7 हैबिट्स की बात हुई तो मुझे ऐसा लगा और मुझे हमेशा लगता है, मैं आपके साथ भी शेयर करूँ, मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं किया, ये अपना थॉट रुबीना के साथ शेयर किया कि 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल बुक, इंटरनेशनली recognized, helps in all general situations in life. However, the story doesn't stop there. Once our children learn, or once the teachers learn about 7 habits of highly effective people, what is your value that you add to that book? Your value is not this that आपको memorize हो गए 7 habits और आपने उनको अपनी ज़िंदगी में implement करना शुरू कर दिया. एक step ये आपको memorize हो गए, उससे बेहतर step ये है कि आप उसको ज़िंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं. और उससे ऊपर तो है, उससे ऊपर ये है कि अब आप एक किताब लिखें या आप एक डॉक्यूमेंट लिखें जिसमें आप बोलें अच्छा ये तो मुझे आ गया समझ, what is the 7 habits or 6 habits of highly effective Pakistanis? Can we give a project like that to our children? तो तुम बताओ इस मुल्क में जीने के लिए कौन सी 7 हैबिट्स जो भी सो इंटरेस्टिंग कि हो सकता है शायद बच्चे ये बोले कि यहाँ बेईमानी करनी आनी चाहिए, ये सबसे अच्छी हैबिट है कि आप बेईमानी कर सकते. तो क्या होगा कि आपको पर्सपेक्टिव पता चलेगा बच्चों का कि वो कहाँ खड़े. It's not like a formula. 7 habits, Stephen Covey की एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला हम कहते हैं यही है, अब आप इसको ही फॉलो करें. It is the start. It's good, it's start, but from there we need to grow. तो ये फिर उसको हायर ऑर्डर थिंकिंग कहते हैं कि आपने एक चीज़ पढ़ी मगर उसको पढ़कर
اپنا کر اپلائی کر کے پریکٹس کر کے ماسٹر کر کے پھر آپ کہتے ہو ماسٹر کر لیا اب اس میں سے میں اپنی تخلیق کیا کرتا ہوں دس از آیا وہاں تک پہنچ میں نے کبھی ذکر اسی لیے نہیں کیا کہ تھوڑا اوور ویلمنگ لگ رہا ہے لیکن دیٹ از دا ویژن وی نیڈ ٹو ہیو فار آور چلڈرن کہ دے آر تھنکرز دے آر کریٹرز دے کین تھنک آؤٹ آف دا باکس اینڈ کم اپ ود دیئر اون آئیڈیاز اگر ایسا انسان جس نے خود اپنی لٹریچر ابھی اتنی پڑھی نہیں ہے کتابیں نہیں پڑھتا ریسرچ نہیں کرتا اور وہ کہے کہ میں نے یہ چیز کریٹ کی یہ بھی غلط ہے کبھی کبھار جب وہ کریٹ کرتا ہے بڑا کہتا ہے میں نے یہ بنایا ہے اور دوسرا بندہ ہوتا ہے یار یہ تو 20 سال پہلے بن چکا تھا کیونکہ اس نے ریسرچ ہی نہیں کی اس کے فرسٹ اسٹیپ از ٹو ریڈ اینڈ ریسرچ اینڈ فائنڈ آؤٹ اینڈ دین بلڈ آن اٹ تو وہاں تک لے جانا بھی بہت ضروری ہے کہ خود تخلیق کرے سو یا تو میں اسی کنیکشن نکال رہی تھی کہ رومینہ کے عالم آباد سے کنیکشن کیا ہے تو ہاں now I know what connection is. مسز شہریار نے جب میں نے پوسٹ ڈالی تھی نہیں ہے ادھر کوئی مسئلہ نہیں آئی نو کہ شی ڈونٹ مائنڈ می ٹاکنگ اباؤٹ اٹ جب انہوں نے پوسٹ دیکھی تھی کہ مجھے کوئی چاہیے جو وہاں جا کے رہے ایز اے پرنسپل تو ان کی اپلیکیشن آ گئی تھی وہ کوئی آرٹ پرنسپل تھی میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میں نے کہا آپ کی تو پوری فیملی ہے اندر ہسبینڈ بچے بھی بہت زیادہ بڑے نہیں ہیں 13 14 15 اس طرح سے ایج ہے تو بس تو وہ پھر آپ کو پتا ہے وہ کتنی سینٹیمنٹل ہیں اور کتنی جلدی رو پڑتی ہیں اور کتنا وہ انہوں نے جو ہے شی بروک ڈاؤن اینڈ دین آئی سیڈ کیا کوئی لیئر لگ رہا ہے کچھ اینڈ دین شی ٹولڈ می دیٹ سنس ایئرس اینڈ ایئرس شی از بین سیکنگ اینڈ ڈریمنگ ٹو گو اوے ٹو سوابی because the Sawabi area is from her maternal side اور وہ ہمیشہ سے سوچتی تھی کہ میں اس ایریا میں جا کے کسی چیز کو زیرو سے شروع کروں بنی بنائی اسکول میں مجھے کام نہیں کرنا یعنی میں ہی اس میں اسٹارٹ دوں میں ہی کروں اور میں ہمیشہ کہتی تھی اپنے ہسبینڈ کو کہ یہ کب ہوگا کیسے ہوگا میں کہا نہیں یو میکنگ دس اپ میں یہ ہو نہیں سکتا یہ آپ کچھ ایڈ کر رہی ہیں سر ہنسنے لگے میں نے کہا مجھے آپ کی ہسبینڈ سے ملنا ہے مجھے آپ کے بچوں سے ملنا ہے دین آئی ہیڈ اے میٹنگ ود ہر فیملی انٹائر فیملی میں نے ان کو سبسکرپشن آفس بلایا اور ان کو میں نے کہا آپ دشمنی بولی نہیں میں ان سے سوالات کروں میں نے ان کے بچوں سے سوالات کیے ان کے ہسبینڈ سے سوالات کیے اور ان کے جو بچے ہیں جو 15 16 17 سال اس طرح کی ایج ہے وہ کہتے ہیں جب سے ہم نے ہوش پکایا ہے دس از واٹ ویل بی ہیئرنگ فرام مما کہ وین ایم آئی گوئنگ ٹو گو ٹو اے گاؤں وین ایم آئی گوئنگ ٹو فلفل مائی ڈریم تم لوگ بڑے ہو جاؤ تو پھر میں یہ اپنی ڈریم کو فلفل کروں کہ میں زیرو سے کوئی چیز اسٹارٹ کروں واٹ یو سی اٹ مے ٹیک ٹائم بٹ تو وہ جو ایک دم سے وہ چیز جو آپ سیکھ کر رہے ہو سالوں سے وہ سامنے آتی ہے تو اٹس ویری ہیومین ٹو بیکم ایموشنل اٹس ویری ہیومین ٹو یو نو بی سینسٹیو اباؤٹ اٹ تھوڑے دن اس میں رہیں گی سیکھ کریں گی اینڈ وین شی ول ہٹ ہر کہ دس از ریالٹی ناؤ آئی ایم ہیئر تو پھر وہ سینسٹیوٹی کم ہو جائے گی اینڈ شی ول بی ایبل ٹو بی مور پریکٹیکل اباؤٹ اٹ ابھی تو وہ بات بات ان کی آنکھیں بھر جاتی ہیں میں نے کہا یہ صحیح ہونا ضروری ہے باقی چھپکلیوں پہ وہ نہیں ہوتی وہ مار دیتی ہیں سو دس واز دی یو نو کائنڈ آف کنیکشن سو آپ تھوڑا سا عالم آباد دکھائیں پہلے راشد آباد دکھائیں ضرور راشد آباد اگر آپ کو کبھی بھی موقع ملے نا آپ جائیں دیکھنے کے لیے اپنے اگر آپ کے بچے اس ایج کے ہیں اور آپ وہاں ایڈمیشن اس نیت سے بھی جائیں بہت اچھی اسکول ہے جی شبیر صاحب سے بات کی جا سکتی میں کرتی ہوں بات میں یہ بھی کہوں گی کہ نیکسٹ ٹائم وہ یاد کرا فی بہت زیادہ ہے ان کا میرٹ ہولسٹک ہے نا ان کے تقریباً 6 تو ان کے ٹیسٹ کے ٹیئرس ہیں صرف گریڈ نہیں ہے پہلا از مارک شیٹ اس سے انٹری ہو جاتی ہے پھر جو ہے وہ ساری وہ ہیں
इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट है और IQ है, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस है, स्विमिंग आनी चाहिए। अब ये सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं बच्चा रह जाता है। उस बच्चे को जिसको हमें कैडेट में डालना है ना, उसको हमें छठी क्लास से ग्रूम करना होगा। छठी क्लास में उसको आइडेंटिफाई करके हम कहें ये कैडेट जाएगा, उसके लिए फिर सारी चीज़ें करेंगे, उसको स्विमिंग भेजें उसको, क्योंकि हम सारे 800 बच्चों के लिए तो नहीं कर सकते। और उसके पेरेंट के अंदर भी वो चीज़ हो सिलाई है कि वो कहे कि हाँ मैं ये सब धक्के उठाने के लिए तैयार हूँ, जैसे मारिया के मतलब सारे हमने तो कुछ नहीं किया, एक ट्रांसपोर्ट हमने मारिया को नहीं दिया, सब कुछ उसकी अम्मी करती थी। वो भी तो हो ना उसके अंदर कि हर चीज़ के लिए वो ये ना हो कि अब आप ही करें, सब कुछ आप ही करें। तो वो जेस्ट होनी चाहिए पेरेंट में भी। अगर आप, ये तो स्कूल का काम है कि गिफ्टेड बच्चों को आइडेंटिफाई करें, बचपन से आइडेंटिफाई करें। अभी कल परसों मैंने फरिया को कहा है कि रोहान गिफ्टेड है, उसको अभी आइडेंटिफाई करें। उसको अभी जर्मनी में, इवन इन USA, मेरा जो भतीजा है भाई का बेटा, वो आइडेंटिफाई हो गया था फर्स्ट ग्रेड में, और उसको आफ्टर स्कूल फिर उसको मैथ प्रोग्राम में डाला बिकॉज उसकी मैथमेटिकल स्किल्स बहुत आई थी, और आज माशाल्लाह इज सो वेल इन हिज फील्ड। तो अगर ऐसा कुछ हो आइडेंटिफाई करें। आई नो कि अपॉर्चुनिटीज़ तो आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, आपका काम है आइडेंटिफाई करके बताना कि किस फील्ड में वो बच्चा अच्छा है, फिर हम देखेंगे कि हम उसको क्या कर सकते हैं उस बच्चे को। बट ट्राई टू और बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई ना करें प्लीज़, कि आप पता चला कि 30 की क्लास में से आप 10 बच्चे आइडेंटिफाई करके ला रहे हैं, ऐसे नहीं। ये जो होते हैं ये गिफ्टेड बच्चे, ये हाईली, यानी इनका कोई बड़ा ही, जैसे आर्ट में कोई हो तो उसको अभी से किसी आर्ट, अलग से शाम में कोई आर्ट क्लास के लिए भेजा जाए, इस तरह। ये है आशा। पाकिस्तान एक ऐसी सरजमीन जिसके सबूत सरहदों और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ लाखों मजबूर, बेसहारा और माजूर अफराद की खिदमत। ये तो ये राशन मेमोरियल ये रहनी चाहिए, ये वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ये है। हाँ तो बस ये आप लोग घर पे भी देखिएगा चाहते हैं, इनकी बहुत सारी वीडियोस हैं शकील एंजल की, उनके अपना इंटरव्यू भी मौजूद है, ठीक है, ये खुद देख लीजिए घर पे। अब आप लगाएं हमारी आत्मा।
जैसे कटी पहाड़ी की किरण स्कूल है, हमारा हाँ इट्स आर्ट्स, ये पूरी बिल्डिंग हमें 20 इयर्स के लिए लीज कर दी है उन्होंने, तो हमें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बिल्डिंग उन्होंने 20 साल के लिए लीज कर दी है। इसको हमने 20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, और 20 साल के बाद भी उन्होंने मुँह जुबानी मुझे कहा शबीर साहब ने कि आप समझें फॉर एवर ही दे दी है, पेपर पे 20 साल है, कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि हमें वापस लेनी पड़े, मगर ऐसा मुझे नहीं लगता कि होगा, तो वो हम फिर उसको रेन्यू करवा देंगे। तो ये है, और इस स्कूल के पीछे जो ये आगे की प्री स्कूल है, इसके बैक पर इनकी स्कूल है जो फर्स्ट ग्रेड ऑनवर्ड्स टिल मैट्रिक है, तो हमारा बच्चा जिसको हम तैयार करें वो ऑटोमेटिक उस स्कूल में चला जाएगा। इट इज़ रन बाय द सरगोजियन कैडेट ऑफिसर्स, इट्स नॉट अ कैडेट स्कूल, इट्स अ वेरी गुड स्कूल, जस्ट लाइक हक अकेडमी या कोई भी स्कूल देख लो, कंपैशनेट स्कूल है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट्स अ कंपैशनेट स्कूल सिस्टम, लेकिन बट नॉट इंक्लूसिव एज येट। लेकिन चलाने वाले जो है ना, जो वो सरगोजियन कैडेट स्कूल के लोग हैं जिन्होंने उसको पूरा डिज़ाइन किया, वो भी इतनी खूबसूरत है स्कूल, वो तो स्टार्ट भी हो चुकी है, हमारी प्री स्कूल अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, तो उन्होंने अपने तौर पर किंडरगार्टन से स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अब नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि हम आपके बच्चे लेंगे जो ट्रेन होकर आएंगे। अच्छा, रीज़न क्या था? ये प्री स्कूल उसी स्कूल का हिस्सा थी, पूरा स्कूल इन्होंने सरगोजियन कैडेट्स वालों को ही दे दिया था, मगर आलमाबाद के जो शबीर एंजल हैं और जो सुहेल अमान साहब हैं, जो एक्स चीफ ऑफ एयरफोर्स हैं, सुहेल अमान जो वो एक्स चीफ ऑफ एयरफोर्स हैं, ठीक है, अभी नहीं पहले थे, तो उनको पता चला था हमारे प्रोग्राम के बारे में, और उनकी वाइफ यहाँ आई थी, डॉक्टर शगुफ्ता, आप लोगों को याद होगा, पूरा दिन गुजारा था, अगर किसी को याद हो तो मेरे भी थे, आपका तो याद होगा। वो डॉक्टर शगुफ्ता ने कहा मुझे ये मदर चाइल्ड प्रोग्राम जो है ना, ये प्री स्कूल के अंदर चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी स्कूल्स में जहाँ जहाँ हम स्कूल्स खोलते हैं, वहाँ रेट ऑफ ड्रॉप आउट ऑफ गर्ल्स स्पेशली 5वीं के बाद और 6वीं के बाद बहुत ज़्यादा है, कि वो बस पढ़ाते हैं, 6वीं में निकाल देते हैं, कंप्लीट नहीं करते, यूनिवर्सिटी तक नहीं ले जाते, और रुझान पढ़ाई का घर वालों में नहीं, तो बच्चे को तो आप कितना भी पढ़ा दें, अगर घर वाले नहीं है सेफ, और क्योंकि हम हमारा प्रोग्राम पेरेंट चाइल्ड नहीं है, तो यही इसका रीज़न है। तो आपके पास अगर एक बच्चा रहता है, जो भी हमारा प्रोग्राम हो, हमने 4 साल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है वहाँ, आपके पास इधर 3 साल का प्रोग्राम है, फाउंडेशन, नर्सरी एंड किंडरगार्टन। हमने कटी पहाड़ी में 4 साल का प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, और आलमाबाद में भी 4 साल का, उसमें हमने 1 साल और अर्ली कर दिया है, इब्तदाई फाउंडेशन, नर्सरी, किंडरगार्टन, यानी बच्चा और छोटा, तो 4 साल में पेरेंट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, ये हमारा एम है कि अब उसके बाद पेरेंट ही उसका कस्टोडियन बच्चे का होगा कि ये यूनिवर्सिटी जाएगा, तो माइंड सेट बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि जब वो पीछे स्कूल में जाएगा तो ये पेरेंट चाइल्ड प्रोग्राम नहीं है, तो प्री स्कूल इतना पावरफुल हो कि उसी में माइंड सेट बच्चे का, पेरेंट का कम्प्लीटली चेंज हो जाए, दैट्स द होल एम। और यही एम जो है वो हम लेकर सैटेलाइट स्कूल में चल, मेरे ख्याल में सैटेलाइट स्कूल के बारे में भी बताना चाहिए, वो मैंने आज ही पोस्ट किया है। तो एक ख्वाहिश थी मेरी पिछले मेरे ख्याल में 6-7 साल से, मुझे याद है कि 7 साल पहले मैंने बोर्ड में प्रेजेंटेशन दी थी कि ये मेरा प्लान है 5 साल का, 5 ईयर प्लान में मेरे शामिल था कि हमारी सैटेलाइट स्कूलिंग स्टार्ट हो जाए। सैटेलाइट स्कूलिंग मीन्स के छोटे छोटे हमारे जो सूरज हम हैं, हमारी रोशनी से जो छोटे छोटे सितारे चमक रहे हैं, वो उनको हम 1 साल की सपोर्ट दें, उनको हम अपना प्रोग्राम पूरा बताएं, सिखाएं, ट्रेन करें, क्योंकि काफ़ी जो हमारा फोटे है आगे अभी भी हम यहाँ लैब में वी आर डेवलपिंग, इंशाल्लाह ताला हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम बिल्कुल बगैर किसी डाउट के किसी को बता सकें कि आप हमारा प्राइमरी का भी ऑल्टरनेट प्रोग्राम ले सकते हैं। इट्स नॉट एन एकेडमिक प्रोग्राम, इट्स एन ऑल्टरनेट सोशल इमोशनल प्रोग्राम दैट चेंजेस द कल्चर ऑफ द स्कूल। इट डजंट टीच यू हाउ टू टीच, हर कोई कैम्ब्रिज करना चाहता है करे, आरखान करना चाहता है करे, उसको हम बिल्कुल टच नहीं कर रहे, हम आपके स्कूल का कल्चर चेंज करते हैं। कल्चर इज एवरीथिंग, तो वो जब मिजाज ही बदल जाए और एटीट्यूड ही बदल जाए टीचर्स के, पेरेंट्स के, तो फिर आप कुछ भी उनके सामने रख दें वो भी जाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारा सिस्टम, ऑल्टरनेट सिस्टम। तो वो सैटेलाइट का मैंने बात की थी कोई 7 साल पहले कि हम ऐसा मेरे जहन में था कि जो लोग हमारे साथ काम जिन्होंने किया है और बहुत दिल लगा के किया है और बड़ा एक्सेल किया है हमारे काम में, जैसे सफ़िया है माशाल्लाह, सफ़िया पेरेंट भी है, उसके बाद सफ़िया का ग्रोथ मैंने देखी, सफ़िया के अंदर जो मतलब उतार चढ़ाव देखा, चैलेंजेस भी आए, उनको फाइट किया, कभी कभार डांट भी खाई मेरी मैंने, और उसके बावजूद कभी हटी नहीं, सुना और उसके अंदर इम्प्रूवमेंट
انسان پرفیکٹ نہیں ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے. تو پھر ایسے پیرنٹ کو میرے ذہن میں تھا کہ ایسے سب سے پہلے میں نے آفر آبدہ کو کی تھی, نہیں گئے. تب آبدہ نے مجھے کہا تھا کہ میں آبدہ کر دیتے آبدہ اس زمانے کی بات ہے جب یہ DCTO بھی نہیں تھا. اس وقت بھی میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس طرح سیٹلائٹ ماڈلز ہوں. تو میں نے آبدہ کو کہا تھا کہ آبدہ تمہارے گھر میں کتنے کمرے ہیں, ایک کمرہ میں سیٹ اپ کر کے دوں گی, پری اسکول بنائیں گے ہم اس کے اندر, اور تم 5 بچوں کا پری اسکول چلاؤ گی, وہ سیٹلائٹ ہے, اور ان 5 بچوں میں تمہارا بچہ بھی شامل ہو سکتا ہے, اور اس میں جتنا مٹیریل چاہیے سب کچھ ہے وہ سب میں کمرہ پورا سیٹ اپ کر کے دوں گی, جو صبح میں 9 سے 12 تک ایز اے پری اسکول یوز ہوگا. اس کے بعد وہ آپ اس کو اپنے گھر کی طرح یوز کرو, کوئی مسئلہ نہیں, چیزوں کو الماریوں میں ڈالیں. مگر آپ کا ایم ہوگا 5 بچوں کو مین اسٹریم اسکول کے لیے تیار کرنا, کیونکہ میرے پاس وہی پروگرام تھا اس وقت. وہ میرا سیٹلائٹ پروگرام تھا کہ اچھا ایک آبدہ کو کہہ دوں گھر میں کرو, ایک اس رسیمی کو کہہ دوں تم اپنے گھر میں کرو. تو یہ میرے ٹرین لوگ تھے, تو 5 اور ہم ان کو سپورٹ دیتے رہے پورا سال. 1 سال میں آپ کو تیار کر, 1 سال کا پروگرام ہے. 5 بچے مین اسٹریم چلے گئے, ہمارے پاس آتے کرن فاؤنڈیشن کے اندر, آپ 5 اور دیں, ہم ان کی تنخواہیں دیں ان کو, اس کے ساتھ جو ہیلپر ہے اس کی تنخواہ دیں گے. مطلب پروگرام ہمارا ہے, کرن سیٹلائٹ ماڈل کا تمہیں یاد ہے یہ؟ اچھا. اس نے مجھے کہا کہ مگر سب بتانے کے بعد سب سن کے کہتی ہے پھر آپ تو کیوں جائیں گے. تھینک یو. اس ٹائم پہ اس نے مجھے یہ بات کہی کہ ایک اپرچونیٹی تھی اس کے لیے ایک سیٹلائٹ پروگرام بنانے کی, ارننگ کی, پرسنل ارننگ کی, گروتھ کی. اس کی صرف ایک لائن تھی, پھر تو بہرحال جسٹ اینڈ دین آئی نیو کہ شی وانٹیڈ ٹو اسٹے وتھ می اینڈ گرو ہیئر. ماشاء اللہ جو اس نے ڈیسیشن لیا بہت اس کے لیے اچھا ثابت ہوا, کیونکہ ماشاء اللہ شی انجوائز اے ویری ریسپیکٹیبل پوزیشن in the eyes of the board of directors of Kiran Foundation, in the eyes of the donors, in the eyes, you know. کبھی کبھار اندر تو ہوتا ہی ہے, جو اماں ہوتی ہے اس کی قدر ہمیشہ کم ہوتی ہے. تو وہ ڈانٹتی بھی ہیں, وہ سمجھاتی بھی ہیں, تو اکثر ہمیں ہوتا ہے. دیٹ از ویری نارمل. اور بس یہ کہ ان کے نروز ہوتے ہیں ماں کے ہمیشہ جو برداشت کر دیتی ہیں, لیکن سم ٹائم مور ادر پیپل آر مور ویجیلنٹ آف دا فیکٹ کہ واو واٹ اے سکسیس اسٹوری دس از. سو دس از اے سکسیس اسٹوری. پھر سیدھی چلی گئی, کبھی پہاڑی پورا سنبھال لیا, یو نو. تو اس طرح میں ہر وقت اس کو کہتی ہوں, اور میرے لیے نا یہ ایک پروٹو ٹائپ ہے. میں یہ بات اکثر کہتی ہوں, اس کو پتا بھی ہے, پروٹو ٹائپ. میں کہتی ہوں آبداز اینڈ سیمیز, آئی کیپ سیئنگ دس, وی نیڈ مور آبداز اینڈ سیمیز. یعنی پلیز ٹیلنٹ ہنٹ کرو, نکالو ہمارے اندر سے ایسے لوگ, ان کو آئیڈینٹیفائی کرو. اور کہ سکسیس اسٹوریز ہیں ہماری, کہ جو ماں بن کر آئی تھی ادھر اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے, اور پھر وہ یو نو ٹرن ان کر کے واپس سسٹم میں آ گئی, ماؤں کا پروگرام کر کے سسٹم کے اندر آ گئی, وہاں سے گرو کر کے کام پہنچی. دس از اے پروٹو ٹائپ آف دا سکسیس آف دا مدر چائلڈ پروگرام. اور تو کرنے والے تو ظاہر ہے آپ ہی لوگ سب ہیں نا, تو آپ ہی کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اپنے مدرس کے گروپ میں سے ایسے لوگ. اسی لیے MTH ہوا, مدر ٹیلنٹ ہنٹ ہوا. تو اور اس میں سے تو اس کے اوپر تھوڑا سا اور ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. وی نیڈ مور سکسیس اسٹوریز, جن کو میں کہوں اچھا ٹھیک ہے یہ والی مدر جاؤ بھائی, تم جاؤ مدر کا اسکول سنبھالو, چلو تم نے جاؤ بھائی یہ اسکول سنبھالو. تب تو میں ریپلیکیٹ کروں گی نا. ولی محمد اسکول بالکل ایسے پڑا ہوا ہے اڈاپٹ کرنے کے لیے. ایکچولی بس ایک قدم اٹھانا ہے. وہاں سے بھی بہت اپیل آ رہی ہے, اسکول سے بھی, SEF بھی, میں بھی آلموسٹ ریڈی ہی ہوں لینے کے لیے. دل بھی میرا بہت ہے کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا. تو میں سوچتی ہوں میں کس کو بھیجوں, جاؤ جا کے وہ اسکول سنبھالو. تو وہ بالکل ایسا ریڈی ہو کہ میں اس کو کہوں کہ اچھا جہاں سے ہٹاؤ تم وہ اسکول سنبھالو, تم اس کو لیڈ کرو. جو میرے فلاسفی کے اندر ایسا ہو کہ مجھے اس کے اوپر کوئی مطلب اس کو ڈیلیگیٹ کر دوں, چیکنگ نہ کرنی پڑے کہ وہ صحیح کر بھی رہا ہے کہ نہیں. اتنا یعنی 100% ٹرسٹ گرلس کو. دعا کریں کہ ایسا کوئی اندر سے ہی نکلے کہ اگر اور میں ہمت کروں اور یہ کر لوں اسٹیپ. میں تھوڑی سی گھبرا بھی رہی ہوں کیونکہ 2 پروجیکٹس بڑے اٹھا لیے. another huge project, جس کی فنڈنگ would be like huge also. ابھی تو DCTO کی فنڈنگ بھی کافی جو ہے اس پر ہے, ورڈ پر ہے. کیونکہ ہم تھوڑا سا آپ کو میں بتاؤں, یہ ضروری ہے آپ کو بتانا کہ ہم آپ کو بھولے نہیں ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم نوٹس نہیں کر رہے. میں اور سیما اکثر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. سیما سب سے زیادہ اس چیز پہ آپ کے لیے ایڈوکیٹ کرتی ہیں پورے DCTO کے
اسٹاف کے لیے کہ ہمیں اپنی سیلریز کو ریوائز کرنا چاہیے ان دا لائٹ آف انفلیشن جو حال ہوئی ہے. ہم نے اس لائٹ آف انفلیشن میں ایک چیز کی تھی کہ وہ ہم نے کوئی چیز کو بڑھایا نہیں تھا. جیسے کہ ہم نے کہا اچھا انفلیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے, ڈیزل پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے تو پورشن جو آپ دیتے ہیں وہ بڑھا دیا جائے یا جو بھی ہے, وہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے کہا نہیں بھی بہت انفلیشن ہے, مگر آبویسلی انفلیشن کے لحاظ سے سیلری ایڈجسٹمنٹس نہیں ہوئی تو اس پہ ہمیشہ سیما ایڈوکیٹ کرتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں بورڈ میں بھی اس پہ بات کرتی ہیں. ہم کہاں پھنسے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اور قربانیاں دیں, یہ ہمارا کام ہے کہ ہم فائنڈ کریں کہ کس طرح ہم اس گیپ کو پورا کریں, اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں. آپ صرف ہمارے لیے دعا کریں گے یہ کام ہو جائے, کیونکہ جو گورنمنٹ ہمیں اماؤنٹ دے رہی ہے اس سے ہم میٹ نہیں کر پا رہے سیلریز کو, حالانکہ ہم اس اماؤنٹ کو میچ بھی کر رہے ہیں, ہم خود بھی فنڈ ریزنگ کرتے ہیں. اب ہم کوشش کر رہے ہیں, میں کنٹینیوس کوشش میں ہوں کہ سی ایم صاحب سے میری میٹنگ ہو اور یہ ہمیں اس اماؤنٹ کو ڈبل کریں. تو جب یہ ہوگا تو سب سے پہلے نام ہوتا ہوں یہ ہو گیا, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم اس کا ہی ویٹ کریں گے تبھی کچھ ہوگا, مطلب کچھ نہ کچھ انشاءاللہ ہوگا. ہاں, مگر اس میں ہمیشہ ایک اور بھی چیز ہوتی ہے, یہ بھی آپ کی نالج میں ہونا چاہیے. ایز پروفیشنلز یو شوڈ نو دس کہ جب بھی کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر اگر سیلری کی ریویژن ہوتی ہے یا دیکھا جاتا ہے کہ اوکے ناؤ سیلریز بڑھانے کا ٹائم آ گیا ہے, یا ایک ایڈجسٹمنٹ, میں ریز آف سیلری کی بات نہیں کر رہی, وہ تو ایک الگ چیز ہوتی ہے, ایڈجسٹمنٹ کی بات کہہ رہی ہوں کہ بھائی ہاں بھائی واقعی حالات ہوئے. تو ایسے میں پھر سب آرگنائزیشنس کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ اگر سیلری ریز کرتے ہیں تو پھر 4 میں سے 3 کو رکھنا پڑتا ہے اور 1 کو چھوڑنا پڑتا ہے. کہ ٹھیک ہے آپ کے بہترین لوگوں کو رکھیں, ان کی سیلری اوپر کر دیں, مگر جو ویلیو ایڈ نہیں کر رہا اس کو جانیں. تو یہ کرنا پڑتا ہے پھر, کیونکہ پھر دین یو ہیو ٹو چوز. تو پھر اس میں نیچرلی وہی لوگ سامنے آتے ہیں جن کی ویلیو ایڈیشن بہت ہائی ہے اور ان کو ریکگنائز کرنا بہت ضروری ہے. تو کہنے کا مقصد ٹرانسپیرنٹلی میں کیوں آپ لوگوں سے یہ بات کر رہی ہوں, یہ بہت ہماری بورڈ کی ڈسکشنز ہیں, اس لیے کہ آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم آپ کو بھولیں نہیں. یہ ڈسکشن ہر بورڈ کی میٹنگ میں آتا ہے, ہر ہماری فائنینس کمیٹی کی میٹنگ میں آتا ہے. اس بار فائنینس کمیٹی کی میٹنگ میں پھر میں نے ایمفسائز کیا ہے اور انہوں نے مجھے کہا بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, یہ ضروری ہے کہ ہم انفلیشن کو ذہن میں رکھیں کہ یہ سب اپنے اپنے گھر کی کمانے والی بچیاں ہیں. خاص سے بہت ساری ہماری بچیاں اپنی پڑھائی کے لیے کما رہی ہیں یا ہے تکلیف ہے لوگوں کو. تو جسٹ میں صرف آپ لوگوں سے یہ بات کہوں گی کہ جسٹ پک اپ یور ہینڈس اینڈ پرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وسائل کہیں سے کھول دیں, چاہے گورنمنٹ بڑھا دے, چاہے کوئی بہت زبردست پروگرام لگ جائے, چاہے کچھ بھی ہوگا. اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کریں کہ نیت صاف ہے ان شاء اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستے ضرور ہمیں بتائے. ٹھیک ہے. سو اس کے بعد ہم چلے گئے وزٹ. وزٹ کی اسکول جو ہے وہ 2 سال سے کرن فاؤنڈیشن دوستی پروجیکٹ میں چلا رہی تھی. جس طرح دوستی پروجیکٹ ابھی میں نے کے ساتھ کیا, جس طرح دوستی پروجیکٹ میں ابھی تارا بھائی ہے ہمارے. تو میں نے سیٹلائٹ کا تو آپ کو بتایا نہیں, کمپلیٹ نہیں کیا, سوری وہاں سے بریک میں واپس پیچھے جا رہی ہوں. وہ خواب جو 6 سال سے میں دیکھ رہی تھی, فائنلی اس خواب کو رنگ و تصویر دی ہے اریبا. سو اریبا نے میرے اس خواب کو ایک تعبیر دی ہے. جیسے وہ کیونکہ میری اسسٹنٹ تھی, تو اسسٹنٹ جو ہوتا ہے نا وہ ہر وقت آپ کی بڑبڑ سن رہا ہوتا ہے, مطلب جو بھی دکھ ہے کچھ بھی ہے, میں اس سے یہ ہے شی از لائک مائی, وہ کہتے ہیں نا آپ باکسنگ, تو وہ سنتی تھی ساری باتیں کہ میں کہاں کب کریں گے اریبا سیٹلائٹ پک اپ کرنے کا, وہ ایبزارب کرتی تھی. اریبا کی عادت جو ہے نا وہ والی عادت ہے, وہ نا بات ختم کرنے سے پہلے سوال نہیں پوچھتی, بیچ میں نہیں کرتی وہ, لیکن وہ سوال کو نا ایسے رکھتی ہے نا اپنے پاس, اور اس کا سوال اتنا مستند ہوتا ہے اور اتنا ریلیونٹ ہوتا ہے, اور پھر وہ ساری چیزیں لکھی ہوئی وہ پھر پوچھتی ہے بات. اچھا یہ تو ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے, پیشنس ہے. میں کہنا بھی چاہتی کسی بھی میرے ساتھ جب اتنا ٹائم اس نے گزارا, اتنا گرو کیا اس نے اس ٹائم میں, اسسٹنٹ کے ٹائم میں, پھر وہ ایونٹ مینیجر بنی, پھر وہ یوتھ انگیجمنٹ آفیسر ہے ہماری اب, اور ایونٹ مینیجر بھی ہے. اس نے آ کے پھر مجھے کہا کہ یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے خواب آپ کو میں پورا کر سکتی ہوں. ڈرتے مطلب اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرتی تھی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح راستہ بنایا کہ وہ ایک فیلنتھروپ بھی کہنا چاہیے, سوشل ورکر سے اس کی شادی ہو گئی, جس کے اندر بھی آگ لگی ہوئی ہے. اینڈ دین ہم نے اپنا پہلا سیٹلائٹ جو ہے وہ ان شاء اللہ تعالیٰ کارروائی میں بنا ہے الحمد للہ. کین یو شو ایڈمیشنز بھی ہو گئے ہیں الحمد للہ, اور جو لوگ وہاں جا رہے ہیں وہ یہی ایکسپیکٹیشن ان کی اصل میں بہت ہائی ہیں, اس سے تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے
تو ہم 1 سال سپورٹ دیں گے. ریوا اور حنین کو میں نے کلیئرلی کہا ہے کہ ہم صرف 1 سال آپ کو ٹرین کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو چلیں. اور جو وہاں لکھا ہوا ہے فرسٹ سیٹلائٹ اسکول آف کیرل, یہ 1 سال لگا رہے گا. 1 سال کے بعد یہ تختی چینج ہو جائے گی اور لکھا ہوا ہوگا انسپائرڈ بائی دا کیرل ماڈل, کیونکہ پھر ہماری ہیلپ نکل جائے گی. یہ سب ہم بات کر چکے ہیں, وہ میرا لاسٹ پوسٹ ہے. ضرور جائیں دیکھنے کے لیے. آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ ہاں ہاں ابھی ڈالی میں نے آپ سے. اوہو یہ لگی You want it from my WhatsApp? کون سے لگے؟ Phone is on charge. ہاں Charge پہ لگا. ہاں لاسٹ اس میں میرے ڈیلی لگتے تھے. بچے ہم نے وہاں پہ ابتدائی میں دیے ہیں. ان کی ٹیچرس کو بھی ہم نے اپنے گزر کی اور عالم آباد کی ٹیچرس کے ساتھ ٹرین کیا. 22 days کی ہمارے پاس ٹریننگ ہوئی تھی. اس کا پتہ ہے کسی کو؟ جہاں رہ رہی تھی ٹیچرس, ٹھیک ہے. ہاں تو اس میں کون کون سی ٹیچرس تھیں؟ عالم آباد کی ٹیچرس تھیں, ہماری گزر کی دوستی پروجیکٹ اسکول کی ٹیچرس تھیں, 2 صرف پری اسکول کی, سیٹلائٹ اسکول کی ٹیچرس تھیں. تو جب یہ تیار ہو کر چلی گئی وہاں تو پھر ہم نے وہ ماڈل سیٹ اپ کیا, پورا سارا بنایا ہے, ہمارے ڈونرز نے بنایا ہے, اس کو ریویمپ کیا ہے, اسکول کو سیٹ اپ کیا ہے, فرنیچر, پینٹ, ایوری تھنگ. وہ پورا جو سیکشن ہے پری اسکول کا وہ کرن نے بنا کے دی. اور اب اس کو 1 سال ہم مانیٹر کریں گے اور وہ پورا سسٹم چلے گا. پھر سال بعد ہم پیچھے ہو جائیں گے. اسی طرح گزر کے اسکول میں ہم 2 سال سے سپورٹ دے رہے ہیں. سپورٹ کا مطلب ہے کہ ان کو مٹیریل پرووائڈ کیا, ان کے ٹیچرس کی سیلریز دی, اور ان کو بلایا, یہاں ٹرین کیا, اور تھوڑا بہت بچوں کے یونیفارم دیے, بچوں کی ٹرانسپورٹ ارینج, اس طرح کی چیزیں, فائنینشیل سپورٹ. ان 2 سالوں کے اندر ہم نے دیکھا کہ ان کی کمیونٹی بہت اچھی ہے اور بہت مزہ آیا ان کے ساتھ کام کرنے کا. اور ان کی اپلیکیشن ہمارے پاس 1 سال سے آئی ہوئی ہے کہ آپ اس کو فلی اڈاپٹ کریں. وہ کمیونٹی اسکول ہے, وہ گورنمنٹ اسکول نہیں. تو اس کی بلڈنگ بھی ہم نے کمپلیٹ کروائی. آدھی ادھوری بلڈنگ تھی, انہوں نے کچھ نہ کچھ کر کے گاؤں کے لوگوں نے, کسی نے پتھر دیے, کسی نے, وہاں ایسے ہوتا ہے کوئی زمین دیتا ہے, کوئی پتھر دیتا ہے, کوئی لکڑی دیتا ہے, پھر وہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. وہاں ہر کوئی جانتا ہے کام کرنا, تو خود آتے ہیں. وہاں کی جو مکھی صاحب ہیں, کیونکہ وہ اسماعیلی کمیونٹی ہے پوری نا, وہاں پہ جماعت خانہ ہے, تو ان کی جو مکھی ہیں نا وہ خود پتھر اٹھا کے رکھ رہے ہیں, خود کرتے ہیں کام. وہاں یہ چیز نہیں ہے کہ میں مکھی ہوں تو میں کام کروں. لیکن وہ ان کے پیسے ختم ہو گئے تو بلڈنگ بیچ میں پڑی ہوئی تھی 1 سال سے, ادھوری تھی. وہ بلڈنگ ہم نے کمپلیٹ کروائی پچھلے سال. اس کے بعد پیچھے جو ہے وہ ایک اور پلاٹ ہماری امریکہ میں خرید کے دیا, جنہوں نے کڑی پہاڑیوں میں گفٹ کیا ہے, اسی نے وہیں پر ایک اور پلاٹ لیا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا. تو اب وہ جگہ بڑی ہو گئی ہے. اب وہاں پہ ہم پیچھے پرائمری اسکول یہ 6, 7, 8 وہاں پہ بنائیں گے پیچھے. اور ان کے پاس فیسلٹیز کوئی نہیں ہے, یعنی سائنس لیب نہیں ہے, لائبریری نہیں ہے, وہ چیزیں ہم اس میں. Currently it is still 7, but they are sitting, in mixed classes. Like 6 and 7 ساتھ بیٹھ رہی ہے, 5 اور 4 ساتھ بیٹھ رہی ہے, اور ہر کلاس میں 7, 8 بچے ہیں. سو اور ڈیمانڈ اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, گاؤں کے سارے لوگ وہاں آتے ہیں, وہی لائن لگتی ہے کہ ہمیں بھی داخلہ لینا ہے. تو ابھی تو اس دفعہ تو کیونکہ میں گئی تھی تو سب مجھ سے ملنے آ رہے تھے کہ کب بڑا ہوگا, کب ہمارا داخلہ ہوگا ادھر. اب ان کی ڈیمانڈ پچھلے 1 سال سے یہ تھی کہ یہ تو آپ سپورٹ دے رہے ہیں لیکن ہمیں کرن کا ماڈل چاہیے. تو آپ اسکول کو لے لیں, اڈاپٹ کر لیں پورا کا پورا, اور اس کا نام بھی بدل دیں. اس کا نام تھا کورمبل ویلی اسکول, آپ اس کا نام کرن اسکول کر دیں. مطلب ہمیں کوئی اس میں اعتراض نہیں ہے, ہمیں بہت خوش ہوں گے. 1 سال سے وہ اپلیکیشن ہماری ٹیبل پہ تھی, بورڈ میں بھی سوچ رہے تھے کرے نہ کرے. تو اس دفعہ جب میں گئی تو بہت اچھا رہا. ساری کمیونٹی کے ساتھ سارے مرد حضرات آئے ہوئے تھے, سب جو چیئرمین اور یہ ان کی کمیٹیز ہوتی ہیں, جماعت کی کمیٹیز ہوتی ہیں, وہ سب آئے تھے. انہوں نے لکھ کر دیا, پھر انہوں نے لکھ کر دے دیا کہ ہم آپ کو 30 سال کے لیے یہ پورا جگہ دے رہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ ان کی اپنی پراپرٹی ہے, وہ ان کی اپنی جگہ ہے جس کو انہوں نے خود بنایا ہے. تو بس اب یہ چیز ہمارے پاس آ گئی ہے. اب ہم اس کام کو کمپلیٹ کریں گے اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنا کرن اسکول برانچ 4 تو یہ ہے ریوا. السلام علیکم, میرا نام اریبا ہے اور میں ایکچوئل پری اسکول کو لیڈ کر رہی ہوں.
ये प्रोग्राम एक मदर चाइल्ड ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड स्कूल सिस्टम था जो अल्हम्दुलिल्लाह अब DCTO में पिछले 10 साल से चल रहा है। 7 साल पहले मैंने किरण फाउंडेशन में शमूलियत इख्तियार की और सबीना आंटी के साथ कदम ब कदम चलते हुए उनके विजन से सीखा। उनकी रहनुमाई और तरकीब से मैंने और मेरे हस्बैंड मुनैन अब्बास ने यारी में एक सरकारी स्कूल अडॉप्ट किया, क्योंकि किरण फाउंडेशन में डिफरेंसेस होने की वजह से कम्युनिटी का मुतालबा था कि उन्हें मयारी तालीम मिल सके। आज मैं इस किरण मॉडल को HOM प्री स्कूल में रेप्लिकेट कर रही हूँ। आज मैं यहाँ मौजूद हूँ और फख्र और खुशी के एहसास के साथ यारी के बच्चों और उनकी माओ के साथ एक नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही हूँ। ये न सिर्फ तालीम का सफ़र है बल्कि मोहब्बत, एतमाद और तरक्की का भी सफ़र है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बच्चे कितने खुश हैं और इस माहौल को महफूज और खुशगवार बनाने में हमारी मदद करने पर मैं सबीना आंटी और किरण फाउंडेशन की बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पर भरोसा किया। शुक्रिया। तो ये इंशाल्लाह ताला बस मेरे ख्याल में विदिन अ वीक बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। इसकी ओपनिंग सेरेमनी अभी होगी और तो दिस इज़ अ बिग माइलस्टोन फॉर अस कि एक पहला जो होता है ना पायलट, वो एक दफ़ा कामयाब हो जाए ना तो फिर वो खट कुकी कटर अप्रोच। सो हु इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट वन अमंगस्ट यू? दिस इज़ व्हाट आई एम नाउ वेटिंग। और इनिशियली हमें ऐसा फील होता है जब हमारे बीच से कोई एक बंदा होता है, वो कहता है कि आई एम रेडी टू अडॉप्ट न्यू स्कूल एंड मैं कर सकती हूँ, और फिर हम भी अगर उसको कह दें कि हाँ आई थिंक आप कर सकते हो, तो इनिशियली हमें लगता है हमारा लॉस हो रहा है कि हमारा एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय हमें छोड़ के जा रहा है, लेकिन वो हमारी चीज़ को लेकर कहीं जा रहा है और एक्सपैंड कर रहा है, तो हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। ये जो है ना DCTO ये ट्रेनिंग ग्राउंड है बहुत सारे लोगों के लिए। लोग तैयार होके जाते जाते हैं और लोग दूसरे ट्रेन होते जाते हैं, मगर फिर दैन उनमें से कुछ लोग इसकी तरह होते हैं कि फिर आप अकेले ले जाएंगे। वो चंद लोग होते हैं, वो रुकते हैं, वो कहते हैं कि हम आपके साथ हम लोगों को ट्रेन कर करके निकालेंगे। सो फाइंड योर नीश। हु आर यू द पर्सन हु वांट्स टू स्टिक अराउंड फॉर 20 years? 20 years के बाद तो मैं भी नहीं होंगी। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊँ। इधर में जब ये सब कुछ हुआ, कम्युनिटी आई हुई थी, पूरा एरिया भरा हुआ था, इतने सारे मर्द ख़वातीन सब थे। मेरे साथ हसनैन और हुमा और हसन थे, 3 बच्चे वहाँ से उधर से, तो कुरान के। तो जब वो हो गया, मैं उनको कह रही थी, वो कह रहे थे हम आपको 30 साल के लिए ये लिखे राइटिंग में। मैंने कहा 30 साल, और थोड़ी देर के लिए ना एक जैसे देखते थे ना, ऐसे 30 साल क्या कहती मैं तो होंगी नहीं, आई जस्ट नहीं, मैं मेंटली तो होंगी ही नहीं, अगर जिंदा भी होंगी तो आई बी इनवैलिड। सो मैंने एकदम फॉरन टर्न करके, मेरे साथ बच्चे खड़े थे, एंड आई सेड यू बेटर एब्जॉर्ब दिस, यू आर द वंस हू हैव टू टेक इट फॉरवर्ड, ये मैं नहीं ले जा सकती। एंड द चिल्ड्रन वर सो इमोशनल एंड दे जस्ट पुट देयर हैंड्स टुगेदर लाइक दिस एंड दे सेड कि सलीमा वी प्रॉमिस यू कि हम अपनी तालीम को मुकम्मल करके ये इज्जत का स्कूल जो है ये अब से हमारी जिम्मेदारी। तो अल्लाह ताला उनकी आसानी पैदा करी कि वो ये कर सकें। और उन्होंने मुझसे वादे भी ले लिए कि हर बार आप इधर आएंगे तो हम ही आपके साथ आएंगे, तो सबको चांस देना है। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बच्चे जिनके साथ उन्होंने पूरा प्रोग्राम किया था, विच वॉज फैंटास्टिक, आई मीन लाइक मेरे पास अल्फाज नहीं है बताने के लिए जिस तरह उन्होंने वो प्रोग्राम किया है। मैंने उनसे कहा वापस जाकर आपने ये प्रोग्राम किसी छोटे बच्चों के साथ करना है, छोटे बच्चों के साथ जिस तरह उन्होंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, जो टीचिंग स्किल्स इन बच्चों में थी, 16-18-17 साल, Hasnan is 16 years old। मैं तो I just couldn't believe that he was using all the teaching pedagogies जो कि हम एमएड में शायद पढ़ते हैं। मैंने तो कहाँ से भी सब कैसे किया तुमने ये? कहते हैं मुझे तो अपना इब्तदाई याद करके भी कर रहा हूँ जो हमारे साथ होता था इब्तदाई, और वो पूरी वीडियोस हैं मेरे पास उसकी कॉन्सेप्ट समझाने की, किस तरह बच्चों के साथ उसने कॉन्सेप्ट समझाया। तो 5 days का बूट कैंप था, उसमें हर रोज़ एक टॉपिक था, और रोटेशन के ऊपर एक दिन टॉपिक सोलर सिस्टम था, एक दिन द वर्ल्ड अराउंड अस था, और हसन वाज डूइंग हैंड्स ऑन साइंस। तो 10-10 के ग्रुप के बच्चे थे जो रोटेट करे, मतलब कि पहले हैंड्स ऑन साइंस किया, हुमा के सेक्शन में गए तो आर्ट किया, हसनैन के सेक्शन में गए तो वर्ल्ड विजन किया, जुहैर के सेक्शन में गए तो सिंगिंग एंड सॉन्ग्स डेवलप कर रहे थे, बना रहे थे वो।
हारिस के सेक्शन में आए तो they were doing puzzles and games. उसी topic से related. Everything was those topics related. By the end of that day, they were just looking at the sky and they were dreaming to go and visit all the planets and कि हमें जाना है, हमें देखना है, ये planet, वो planet. इतने सवाल थे उनके जहन में और इतने उनको सब कुछ याद हो गया with the age of 3 till the age of 15. सब कुछ. दूसरे दिन उन्होंने क्या वर्ल्ड अराउंड अस, उसमें उन्होंने कहा कि हमने कभी सोचा ही नहीं इस पहाड़ के बारे में जिसको हम रोज़ देखते हैं. हमने कभी सोचा ही नहीं ये कीड़ा जो हर रोज़ हमारे सामने घूमता है. तो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने पढ़ा कि क्या है, किधर है, उसको ड्रॉ किया, उसको उसका आर्ट किया, मतलब इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. और लास्ट डे जो है वो लास्ट डे तो उन्होंने स्कूल की क्लीनिंग की. दैट वाज आल्सो पार्ट ऑफ द क्लीनिंग डे. So उस क्लीनिंग के दौरान भी they were educating the children about hygiene, about why we are doing this and how should we arrange things and what are the ways to do it. Printing हो रही है, लिख रहे हैं, लेबलिंग कर रहे हैं. This was all part of learning. और एक दिन था जिसमें उन्होंने पूरी ज़मीन पे जैसे हमारा मैप बना हुआ है ऐसा उन्होंने सोलर सिस्टम बनाया. वही जो तो वो पढ़ते ही जा रहे थे और बनाते जा रहे थे, पेंट कर रहे थे बच्चे. Yes, amazing, amazing 5 days of boot camp. Literally मतलब मैं मेरे वर्ड्स मैं ढूंढ के भी निकालूँ तो आई कैन नॉट. मैंने बच्चों को बिठाया, रिफ्लेक्शन की, उसके बाद मैंने कहा आपको क्या रिफ्लेक्शन दूँ, मतलब क्या हाउ कुड दिस बी बेटर. मैं तारीफ किए जा रही हूँ और वो बच्चे मुझे कह रहे हैं सभी बस ना मुझे बताएं हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं. ये नहीं बताएं. फिर मैंने कुछ ढूंढ के चीज़ें बताई और बेहतर. मैं समझ आ रही है हम आ रहे हैं यहाँ. तो दिखाओ, ये दिखाओ. 2-3 किस्म की वीडियोस हैं. ये वाला दिखाओ, ये वाला मेरी पैक है जिसमें, हाँ ये इससे आपको प्लॉट और सब समझ आ जाए. ये दीवार है हमारी स्कूल की, जो एग्जिस्टिंग स्कूल है उसकी दीवार है. आज हम ये बाउंड्री वॉल की पहली स्टोन लेइंग करने जा रहे हैं अपने प्लॉट पर. प्लॉट है जो हमने देखा है. ये जो खुदाई कर रहे हैं चेयरमैन है पूरे गांव के. ये हमारा प्रिंसिपल है स्कूल का, शफीक. ये हसन है, हारिस है. ये मुखी साहब जो जमात के बड़े होते हैं. जुमेर हमारे जनरल बॉडी मेंबर हैं. स्कूल के राइट हैंड साइड पे कराकोरम रेंजेस हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे हिंदू कश रेंजेस हैं. कैन यू बिलीव दैट? ये हमारे मुखी साहब हैं. मुखी साहब की अम्मी है.
ہم دل میں کبھی کوئی الٹی سے خواہش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو پورا کرتے ہیں، اور ہماری آسانی کی آسانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر آزمائش میں بھی آسانی رکھی ہے. کسی بھی آزمائش سے بھی ہم گزرتے ہیں تو اور طاقتور ہو جاتے ہیں اور سمجھدار ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، بہت شکر ہے. میرے پاس اس وقت اور کوئی بھی میں بات کہہ ہی نہیں سکتی سوائے اس وقت میرا ایک روم شکرانے. صرف اور صرف ہماری ٹیم کے باقی مشکلات آئیں گی، آسان نہیں ہوتے، سارے کام مشکل ہوتے ہیں، لیکن اگر دل مخلص ہو اور صاف ہو تو پھر پتہ نہیں راستے کیسے بنتے ہیں تو سمجھ ہی نہیں آتا، پھر تو خود راستے بن جاتے ہیں. یہ تو اللہ کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے چن دے. جہاں کسی کے دل میں کھوٹ آئی گی تھوڑی سی، اللہ نے اس کو ہٹا کے میں کسی اور کو یہ کام دیا. شام تو ہونے کام نہیں رکیں گے، وہ ہٹ جائے گا کوئی اور آ جائے گا. ہمارا اور آپ کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ ہم مخلص رہیں بس. یہ سب میرے لیے کرتا ہے. میں کچھ بھی نہیں، جو ہے سو ہے یہی ہے. میں ان کو اگر اس ٹائم پہ اس موقع پر اگر ان کو یہاں ہونا تھا تو اس کا مطلب ان سے بہت بڑا کام ہے. ایسے ہی تفریح کے لیے آپ یہاں نہیں، میں تفریح کے لیے نہیں. اگر آپ اس موقع پر اگر آپ کو یہاں اللہ نے موجود کیا ہے تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں کچھ ہے اور یہ کچھ ہے. 800 بچے وہاں کراچی میں سے آپ تیز ہے نا بہت زیادہ. जोर से कह रहे हैं बस आप इससे चौंक के बोलती सामने के गाँव दू चौक जा सामने देखो सामने से कम चलो. अभी क्या करेंगे कि आप लोगों को नंबर असाइन होंगे. یہاں بچوں کو کسی کو بھی کوئی گیمز نہیں آ رہے. یہ نیم پلیس ایکٹیویٹی سکھا رہے ہیں. جب میں بولوں گا تو ایف سے ہمیں سب سے پہلے اسٹارٹ کرنا ہوگا کہ ایف سے کون سا نام آتا ہے. کوئی نام سوچے ایف سے. فوزیہ Hey!
जैसे लेकिन एक और चीज बताएं, आपको अपना नाम भी बताना और अपना फेवरेट कलर भी बताना। राष्ट्रनाम लिखेंगे सब अपने अपने ब्रशेस लेने हैं अपने पास, सचिन अभी आप लोग को आपको एडजस्ट का मतलब क्या होता सही है, तो जंगल में जंगलात में रहते हैं, शिकार भी करते हैं। ये वाली तो मैजिक बना रहा है, ये चीजें बनी हुई होगी ना, आपको सब मिलेंगे, लेकिन मैं पी करूँगी। और क्या पता था क्या इधर है? और एंड उसने क्या बोला कि मैंने इसको बना दिया, तो क्या बन गया? और क्या बन गया? क्या बन गया? बन गया। अभी अंदर जाएंगे ना, Never knew how to play the English animal thing. शाबाशी हमें दे के हमने फिल्म ही लिखनी चाहिए क्योंकि हर वक्त हर चीज़ का ख्याल रखना इतना मुश्किल होता है कि भाई क्लिप्स भी लेनी है और सारी फोटोग्राफी वगैरह सब बच्चों ने संभाली। लिटरली लाइक टाइम लैप्स लगा दिया था, मुस्तकिल 2 दिन लगा हुआ था फोन का, सब बच्चों ने हैंडल किया। हसनैन और हसन दे बोथ वर टू गुड एट। डे 2 थोड़ा सा देख लें, बताएंगे डे 2 पर पूरा नहीं खा सकती, 20 मिनट्स का है, वो आपको देखना है तो मेरे पेज पे चले जाएं। और मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करूँगी, इट्स नॉट बिकॉज प्लीज़ डोंट टेक मी रॉन्ग कि कोई हमें व्यूज़ चाहिए या लाइक्स चाहिए, ये आपकी ओनरशिप होनी चाहिए कि मुझे पता तो चले कि मेरी टीम कहाँ है। जहाँ जो हैं फेसबुक पे लोग, वो ज़रूर अपनी ओनरशिप हमारे पोस्ट के ऊपर दिखाएं, क्योंकि वी आर सो हैप्पी दैट आवर स्कूल हैज़ ओपनड इन विजन। अस करके बात करें, जितना ये उनका है जितना किरण का है तो आपका भी तो है ना, तो आप लोग बिल्कुल ओपनली जाएं। हमारे केएफ की पोस्ट पे भी आप अपनी कमेंट इस तरह ना करें गैर की तरह, वैसे तो कमेंट बहुत आते हैं लेकिन पता कैसे चलेगा कि आपका है। आप किरण कह के कमेंट करेंगे, वी आर सो एक्साइटेड एंड वी आर वेटिंग व्हेन आर वी गोना गो, या मतलब यू नो एनीथिंग यू कैन राइट, बट शो दैट यूनिटी आउट देयर, बिकॉज दिस वर्ल्ड हमारी सारी सोशलाइजिंग प्लेटफॉर्म्स पे होती है, सोशल प्लेटफॉर्म्स। तो